Chandan Babu often helps us in guiding our MPhil, guiding our net set aspirants in many times. And today he is with us on the issue of Indian knowledge system. And in this respect, I would say that Dr. Odhikari is MSc in chemistry, PhD in chemistry, and then MA education and MA PhD. Double degree, and specialization in chemistry education. And if we go to the micro level, he is specialized in innovative teaching methodology and pedagogical practices. He has edited more than 5 books, has papers in anthology, about 25, and journal publications is about 70. I could not count all the names. And he has 2 books to his credit, one self-prepared and another is with Dr. Professor Khagendranath Chattopadhyay. And he has already successfully supervised 1 PhD scholar, and 17 are still working under him. He has completed a major research project sponsored by DST, Department of Science and Technology. With this few introduction, I will request Chandan Babu. But before that, I want to say something about the topic today, because this topic is something new. Integrating STEM and IKS in classroom practices. Actually, there are, if we go through our NEP 2020, then you'll find we're on the same boat, brother. We're on the same boat, brother. You will find that in every now and then there is a terminology that in multidisciplinary, interdisciplinary. These 2 terms are often used in the report. But what does it actually mean? Some of them we have some idea of this type of mixing different disciplines, but many of us do not really understand what it means. Actually, there is an ambition to reach at a holistic and interdisciplinary education. They are speaking in this terminology. And a university will mean a multidisciplinary institution of higher education, higher learning that offers undergraduate and graduate programs with high quality teaching, research, and community. And university বলতে তারা বলছেন যে সেখানে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম, আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম থাকবে, তার সঙ্গে কোয়ালিটি টিচিং, রিসার্চ এবং কমিউনিটি এনগেজমেন্ট. All these ideas and research in intensive universities, teaching intensive universities, autonomous degree granting colleges, high sounding words you can find in it. And the one thing I was searching about the NEP 2020 and found that most of the ideas are taken from USA and the European countries. We're on the same boat, brother. We're And interdisciplinary বলতে কি বোঝানো হচ্ছে, যখনই আমি একটা ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ থেকে বেরিয়ে আসছি, তখনই কি কি সুবিধা কি কি অসুবিধা হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি কয়েকটি কথা এখানে বলবো। Interdisciplinarity is a sharp departure from the classical conception of fixed and monolithic identity based on certain essential qualities. The term interdisciplinary, এটা আমরা প্রথম পাচ্ছি 1970s-এ। আমরা প্রত্যেকটা একটা ডিসিপ্লিনে কাজ করি, একটা ডিসিপ্লিনে আমরা স্টাডি, রিসার্চ,
লার্নিং, টিচিং সবকিছু চলে। এই ডিসিপ্লিনগুলো তার কিছু নির্দিষ্ট এসেনশিয়াল কোয়ালিটি থাকে, এসেনশিয়াল ফিচার্স থাকে, সেই ফিচার্সগুলো দিয়েই এটা তৈরি হয়। এবং তার মধ্যে একটা কনসেপচুয়াল কম্প্রিহেন্সিভনেস থাকে, একটা রেশনাল বেস থাকে, এবং তার নির্দিষ্ট কিছু রিগারাস মেথোডোলজি এইসব বিষয়গুলো থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো এগুলো ততটা বেশি পরিষ্কার নয়। সে ফর এক্সাম্পল আমরা যখন ফিলসফির কথা বলি তখন এটা অতটা টাইটলি কন্ট্রোল নয়, কিন্তু অন্যান্য ডিসিপ্লিনের ক্ষেত্রে সেগুলো কিন্তু কমপ্লিটলি একটা টাইট, তার একটা স্ট্রাকচার তার মধ্যে আছে। এখন এর থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলা হচ্ছে, এবং সেটা কি আমরা বলছি ইন্টার ডিসিপ্লিনারি। এর কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা পাচ্ছি। বৈশিষ্ট্যগুলো কিরকম? ক্রসিং দ্য বাউন্ডারি। বাউন্ডারিটা কিসের? ডিসিপ্লিনারি বাউন্ডারি, যে আমি আমার ডিসিপ্লিনের বাইরে যাব। ইন্টারফেস অ্যান্ড ইন্টারাকশন অফ ওয়ান ডিসিপ্লিন উইথ অ্যানাদার। আমরা যদি এখন উইমেন স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমরা পড়াশোনা করি, আমাদের পড়াতে হয়, তখন কিন্তু যেসব ইস্যুগুলো ওঠে সেই ইস্যুগুলো কিন্তু একটা ডিপার্টমেন্টই কিন্তু সেটা দিয়ে সমাধান সম্ভব নয়। সেই জন্য আমাদের এটা সত্যি সত্যি ইন ট্রু সেন্স অফ দ্য টার্ম এটা একটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি বা মাল্টিডিসিপ্লিনারি বলা উচিত, মাল্টিডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট। সেখানে কিন্তু এর উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি সেগুলো কিন্তু ওয়েল ডিফাইন্ড। সেখানে বলছি যে ক্রসিং দ্য বাউন্ডারিটা ক্রস করে যেতে হবে, এবং ইন্টারাকশন, ইন্টারফেস চলবে, ইন্টারসেকশন এবং ডিফারেন্ট ডোমেনস অফ নলেজ, হাইব্রিডাইজেশন অফ ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিনস। এখন অনেক হাইব্রিড ডিসিপ্লিনের কথা আমরা দেখতে পাচ্ছি আসছে, বিভিন্ন ধরনের হাইব্রিড ডিসিপ্লিন, হ্যাঁ, বিভিন্ন ধরনের আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। ইন্টারলেসিং ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চেস অফ নলেজের যে বিভিন্ন ব্রাঞ্চ আছে সেগুলো পরস্পর কাছাকাছি আসছে। Interdepartmental communication and collaboration, more than one approach of integrated research than any specialized subject matter. স্পেশালাইজেশন কি? যেমন আমি যদি কেমিস্ট্রি হই, তার একটা স্পেশালাইজেশন বলতে তারই এরিয়ার মধ্যে কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে আমি সীমাবদ্ধ থাকি, এবং আমাদের রিসার্চ সেরকম একটা জায়গাতেই থাকে। ইভেন ইন ফিলসফি অলসো আমরা একটা সাবজেক্ট বা একটা এরিয়াতে স্পেশালাইজ থাকি। এখানে বলছে তার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে bringing together distinctive components of two or more disciplines, an integrated view of various domains of knowledge. এইটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারডিসিপ্লিনারি। এখন নলেজের ক্ষেত্রে যদি আমরা যেসব বিষয়গুলো চর্চা করি, নলেজ, রিসার্চ, এডুকেশন, থিওরির ক্ষেত্রে এই কথাটার কি মানে? ইন কেস অফ নলেজ ইট মিনস ফ্যামিলিয়ারিটি উইথ কম্পোনেন্টস অফ টু অর মোর ডিসিপ্লিনস, যে অন্ততপক্ষে দুটো ডিসিপ্লিন তো থাকবে, তার বেশিও থাকতে পারে, তার মধ্যে ফ্যামিলি আমাকে জানতে হবে অন্যান্য বিষয়গুলো সম্পর্কে। রিসার্চের ক্ষেত্রে ইট কম্বাইন্স কম্পোনেন্টস অফ টু অর মোর ডিসিপ্লিনস ইন দ্য সার্চ অর ক্রিয়েশন অফ নিউ নলেজ, অপারেশনস অ্যান্ড আর্টিস্টিক এক্সপ্রেশনস। ইন কেস অফ এডুকেশন it merges components of two or more disciplines in a single program of instruction. একটা প্রোগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। যেমন আমরা যখন ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম একটা পেপার হিসাবে, একটা সাবজেক্ট হিসাবে সামনে আসছে, সেটা কিন্তু এরকম একটা কেন অন্তত 10টা বিষয় তার সঙ্গে কিন্তু যুক্ত আছে। থিওরি, ইন্টারডিসিপ্লিনারি থিওরি টেক্স ইন্টারডিসিপ্লিনারি নলেজ, রিসার্চ অর এডুকেশন অ্যাজ ইটস মেন অবজেক্টস অফ স্টাডি। বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে সে থিওরিটা ডেভেলপ করবে, এটা আমরা ইন্টারডিসিপ্লিনারি বলছি। আর দুটো শব্দ এখানে আমরা দেখতে পাই, একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি, একটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি, এই ট্রান্সডিসিপ্লিনারি। এই দুটো শব্দ একটুখানি বলি। এই ইন্টারডিসিপ্লিনারি আর মাল্টিডিসিপ্লিনারির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। কেন? মাল্টিডিসিপ্লিনারি ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ডিসিপ্লিন তার কিন্তু স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে কাজ করবে, কিন্তু ইন্টারডিসিপ্লিনারি ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা কিন্তু থাকছে না। যাই হোক, ইন্টারডিসিপ্লিনারি অ্যাকর্ডস ইন্টারাকশন, ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড টিম ওয়ার্ক, কিন্তু মাল্টিডিসিপ্লিনারি concerns many disciplines, each having a specific area of study and independent status. It calls upon sources from different disciplines towards the goal of solving a question within one discipline, but only to advance knowledge in one discipline. অর্থাৎ আমি একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে আছি, সেই ডিসিপ্লিনের নলেজটাকে মানে আরো সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আমার একটা নেবারিং ডিসিপ্লিনে ঢুকছি এবং তার সাহায্য নিচ্ছি। কিন্তু সেখানে কিন্তু আমার কিন্তু ডিসিপ্লিনটা
কিন্তু আমার মেন ফোকাস থাকছে, আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছি, কিন্তু আমার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু আমার ডিসিপ্লিনকে আরো বেশি অ্যাডভান্স করা। আর ট্রান্সডিসিপ্লিনারিটি বলছে যে মোর অ্যাম্বিশাস অ্যাজ ইট অ্যাটেম্পটস টু অ্যারাইভ অ্যাট ইউনিটি অফ নলেজ, it refers to a general axiomatic system or a theory which enables a group of discipline to be brought together. যেমন আমরা যদি বলি ম্যাথামেটিক্স, লজিক এইসব দিয়ে এখন চ্যাট জিপিটি থেকে শুরু করে অনেক কিছু ডিসিপ্লিন তৈরি হচ্ছে, এবং এগুলোর একটা বেসিক জায়গায় দাঁড় করানোর চেষ্টা হচ্ছে, এবং সেগুলোকে আমরা বলতে পারি ট্রান্সডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট। এই যে বিষয়গুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, যে এই পার্থক্যগুলো কিন্তু আমাদের জানতে হবে, এবং আমাদের ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। এখানে যে বিষয়গুলো আসছে, যে আমরা যে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের কথা বলছি, সেখানে কিন্তু অনেক ডাইভার্সিটি আছে, অনেক ধরনের বিষয়, অনেক ডিসিপ্লিন পরস্পর কাছাকাছি আছে, এবং এটা খুবই স্বাভাবিক। আমরা যে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের কথা বলছি সেটা বেশিরভাগটাই প্রাচীন কালের, সেই সময় এত বেশি ডেভেলপমেন্ট এবং এত বেশি ডিসিপ্লিনারি ডিভিশন তৈরি হয়নি, সেই সময় সেগুলো পরস্পর কাছাকাছি ছিল, এবং সেই জন্য এখানে ইন্টারডিসিপ্লিনারি ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখানে প্রবলেমটা কি হচ্ছে, প্রবলেম মানে আমি যেটা বলছি প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম যেগুলো হবে, যে আমরা একটা বাইরের মডেল এখানে আমরা নেওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাদের সেই ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। আমরা স্টুডেন্টকে এত অপশন দিতে পারবো যদি আমার সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকে, আমার সেই ফিনান্স নেই, আমাদের বাজেট প্রতি বছর কাট হচ্ছে, এবং আমি ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি মডেলটা কিন্তু সবসময় যে ইন্ডিয়ান থাকছে তা কিন্তু নয়, এই বিষয়গুলো থাকছে, এবং সেটা সব থেকে বেশি প্রবলেম তৈরি করছে। যেটা আমি দুটো ইউনিভার্সিটির উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি। একটা প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল আগে, এখন প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, র্যাভেনসা কলেজ ছিল, র্যাভেনসা ইউনিভার্সিটি। এই দুটো ক্ষেত্রে আমি দুটো জায়গাতে গেছি, তাদের একটাই বক্তব্য যে আগে কলেজ হিসাবে কত ভালো ছিল, এই কলেজটা কি আমরা ইউনিভার্সিটি করে দিলাম, যে না কলেজটা ঠিক মতো হচ্ছে, না পিজি টিচিংটা ঠিক মতো হচ্ছে, এই প্রশ্নগুলো উঠছে। ও আমার এখানে যেটা বক্তব্য, যে এই যে ইন্টারডিসিপ্লিনারি নাম করে আমার যদি ডিসিপ্লিনারি রিগার, ডিসিপ্লিনারি মেথোডোলজি এইগুলোর উপর এমফাসিসটা কমে যায়, তাহলে আমি হবে জ্যাক অফ অল ট্রেডস বা মাস্টার অফ নাথিং। আমি অনেকগুলো বিষয় একটু একটু করে জানবো, কোনোটাকে কিন্তু গভীরভাবে জানতে পারবো না, এই একটা সমস্যা এখানে আছে। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা হবে এই সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে, স্টেম ভার্সেস স্টিম। এখন স্টেম কথাটার মানেটা কি, যে সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথামেটিক্স, এই চারটাকে ক্লাব করে এনএপি 2020 বলতে চাইছে যে এগুলোর মধ্যে এই যে ডিভিশন গুলো ছিল এগুলো রাখার দরকার নেই, এগুলোকে একসঙ্গে মিলিয়ে একটা অ্যাপ্রোচ তৈরি করার কথা বলা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে একটা কথা উঠেছে যে এখানে আর্টসটা কেন থাকবে না, হিউম্যানিটিস কেন থাকবে না। তারা একটা বিকল্প দিচ্ছে, একটা STEAM, সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্টস অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স, এইভাবে বিষয়গুলো এসেছে। তা যাই হোক, আমি এই ইন্ট্রোডাক্টরি কয়েকটি কথা একটু বলে রাখলাম, যেটা একটু জানা থাকলে আমাদের হয়তো বুঝতে একটু সুবিধা হবে। তা আমি এই কয়েকটি কথা বলে এবারে চন্দন বাবুকে বলবো তার বক্তব্য শুরু করার জন্য। চন্দন বাবু, প্লিজ। Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Thank you, sir, for your nice introduction. Good evening, all. Good evening, dear participants, dear colleagues and friends. At the outset, I convey my sincere gratitude and thanks to Professor Santosh Kumar Pal, sir, for offering me this opportunity to present before you. I also convey sincere gratitude and thanks to him for organizing such an initiative, such a program, for propagating, for imparting knowledge, ideas, skill, values, dispositions to all the students, to all the future generations. So it is a great initiative on the part of him. So I really grateful to him. Am I audible? Yes, sir, audible. Yes, sir. খুব ভালো শোনা যায়। Best. Before going to discussion, let me share my PPT.
Is the PPT visible? Yes, yes, sir. Visible. Visible, Are sir. the slides moving? Yes, sir. Moving. Okay, okay. Thank you, thank you. Okay, let us start. Sir already nicely introduced me and developed the background or introduction of today's discussion. My theme is integrating STEAM and Indian knowledge system IKS into classroom practices, and to integrate STEM with arts and aesthetics, it becomes STEAM education. Before going to discussion, as per the discussion of Professor Pal, I am just recapitulating the disciplinary evolution in a brief. Actually, discipline is the branch of higher study, branch of knowledge in higher study. We have to understand the difference between subjects. In formal education system, we generally use the term study of subjects. যখন প্রথাগত শিক্ষার কথা বলছি আমরা লোয়ার লেভেলের ক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট বা বিষয় ভিত্তিক চর্চার কথা বলছি, কিন্তু যখন হায়ার এডুকেশনে আসছি তখন আমরা ব্রাঞ্চ অফ নলেজ ইন হায়ার এডুকেশন সেটাকে আমরা বলছি ডিসিপ্লিন। কারণ ডিসিপ্লিনারি কালচার is a specific study, is a focus study, is a centralized study, in an in-depth study, is a bulk study, fragmented study, specific study, ফোকাস স্টাডি। এই যে কোনো একটা বিষয়কে নিয়ে আমরা যখন ইনডেপথ স্টাডি করছি এবং সেই স্টাডিটা শুধুমাত্র পড়াশোনা নয়, তার সঙ্গে রিসার্চ থেকে পাবলিকেশন থেকে ডিসেমিনেশন, রিসার্চ পাবলিকেশন ডিসেমিনেশন অফ নলেজ, আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্কিলস টু দ্য এন্টায়ার কমিউনিটি ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডিসিপ্লিনারি স্টাডি। সেই জন্য ডিসিপ্লিনটাকে আমরা হায়ার এডুকেশন, অ্যাটলিস্ট গ্র্যাজুয়েশন, অনার্স, মাস্টার ডিগ্রি অ্যান্ড পিএইচডির ক্ষেত্রে আমরা দেখছি স্পেসিফিক স্টাডির কথা। স্যার নাইসলি এক্সপ্লেন্ড অল দ্য টার্মিনোলজি, দ্যাট ইজ single discipline or interdiscipline, cross discipline, hybrid discipline, multidiscipline, interdiscipline, transdiscipline, and today we are discussing about post transdiscipline also. I mean, just only by using a metaphor we can explain the concept of all the discipline. Just a minute. এই যে আমরা দেখছি এটা একটা কি গোটা ফল, গোটা ফল মানে হচ্ছে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফল। যখন কোনো একটা ডিসিপ্লিন শুধুমাত্র একটা ব্রাঞ্চ অফ নলেজ নিয়ে স্টাডি করবে সেটাকে আমরা বলছি সিঙ্গেল ডিসিপ্লিন বা ইন্ট্রা ডিসিপ্লিন। তার নিজেদের মধ্যে ব্রাঞ্চ থাকতে পারে। স্যার খুব সুন্দর করে বললেন যে ফিলোজফি, কখন কোনো একটা ডিসিপ্লিন সিঙ্গেল বা ইউনিক ডিসিপ্লিন হিসেবে এক্সিস্ট করবে, যখন তার নিজস্ব কি হবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকবে, ফ্যাকাল্টি থাকবে, ডিপার্টমেন্ট থাকবে, নিজস্ব কমিউনিটি থাকবে। যখন when we are associated with the students, teachers of philosophy department, we are in a family of philosophy. কারণ আমার যথেষ্ট স্টুডেন্ট আছে, টিচার আছে, ডিপার্টমেন্ট আছে, সেখানে there is a ample scope of continuing research, publication and so on. ফলে আমি অন্য কারোর উপর ডিপেন্ড করছি না, সেটাকে আমরা বলছি সিঙ্গেল ডিসিপ্লিন, যেরকম একটা গোটা ফল। কিন্তু থ্রু আউট দ্য এজেস আস্তে আস্তে যখন সময় এগিয়ে গেল, পার্টিকুলারলি আমরা যখন দেখলাম থ্রু দ্য ফরমেশন অফ একাডেমিয়া, হ্যাঁ, গ্রিসের এথেন্সে প্রথমে একাডেমিয়া তৈরি হলো, বা পরবর্তীকালে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ থেকে আরম্ভ করে আস্তে আস্তে আমরা যখন রেনেসা পিরিয়ডে গেলাম 1761, এই রেনেসার হাত ধরে কি হলো, ডিভিশন অফ লেবার, শ্রমের যখন বিভাজন হলো, আস্তে আস্তে মানুষ কি করলো, জ্ঞানের কি হয়ে গেল, স্পেসিফিকেশন হয়ে গেল। তখন কি হয়ে গেছে, কম্পিটিশন বাড়লো, কম্পিটিশনের সঙ্গে প্রচুর কোম্পানি থেকে আরম্ভ করে, প্রোডাকশন সেক্টর থেকে আরম্ভ করে, এবং নলেজ ইকোনমির ক্ষেত্রে একটা রিভলিউশন আমরা লক্ষ্য করলাম। তখন কি হলো, তখন একটা বিষয়ে আর পড়াশোনা না করে তখন আস্তে আস্তে যে স্পেশালাইজ, স্পেসিফিক, এক্সপার্টাইজ এইগুলোর দিকে ঝুঁকলো। তখন ডিসিপ্লিনারি নলেজটা আস্তে আস্তে এলো, এবং আস্তে আস্তে পপুলেশন এক্সপ্লোশনের ফলে আমরা কি দেখলাম, যে মানুষের প্রবলেম বাড়তে থাকলো, এবং one single discipline is not adequate to explain all the problems at a time. তখন তারা কি করলো, একের বেশি ডিসিপ্লিনের সঙ্গে মিক্স আপ করতে শুরু করলো, এবং সেই সূত্র ধরে প্রথম তৈরি হলো ক্রস ডিসিপ্লিন বা হাইব্রিড ডিসিপ্লিন। ক্রস ডিসিপ্লিন মানে কি হলো, সেখানে ইন্টারমিক্সিং হলো। এই যে আমরা এটাকে আমরা বলছি ব্ল্যাকবেরি বা ব্ল্যাক গ্রেপস,
কালো আঙুর, একজন আঙুর ব্যবসায়ী সে সবুজ আঙুর বিক্রি করছিল, সে যখন ওই জামের সঙ্গে একটা ক্রস তৈরি করে দিল, তার দোকানে ওই সবুজ আঙুরের পাশাপাশি কালো আঙুরটা রাখলো এবং দামটা বেশি হলো, সেখানে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রচুর আছে, এইসব করে আঙুরের বিক্রি তো ছিল, তার সঙ্গে এইটার বিক্রি বাট্টাটা বাড়লো, প্রফিট ইন অর্ডার টু মেকিং প্রফিট মেকিং এন্টারপ্রাইজ। তারা কিন্তু আস্তে আস্তে ব্যবসাটাকে বাড়াতে থাকলো এবং কি হলো, সেক্ষেত্রে মানুষের এই যে সমস্যার সমাধান হলো, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের হাই রাইজিং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এই ধরনের একটা ফ্রুট আমাদের সামনে চলে এলো। এইটা বেসিক্যালি একটা ক্রস ফ্রুট, যেখানে জামের সঙ্গে কি হচ্ছে আঙুরের একটা মিক্সিং হলো, এটাকে আমরা বলছি ক্রস ডিসিপ্লিন। আমি বায়োলজি সমস্যার সমাধান করতে পারছিল না, সে কি করলো কেমিস্ট্রির সঙ্গে মিক্স করলো, কি কেমিস্ট্রি বায়োলজির সঙ্গে মিক্স করলো, দিয়ে বায়োকেমিস্ট্রি তৈরি হলো। এই ক্রসের ক্ষেত্রে কি হয়, ক্রসের ক্ষেত্রে আনইকুয়াল মিক্সিং হয়, মানে আমরা বায়োকেমিস্ট্রি বলছি, সেখানে হিয়ার মাদার ডিসিপ্লিন ইজ কেমিস্ট্রি, chemistry faculties take the help from the biology discipline and thereby solving complex problems. এই ক্রস ডিসিপ্লিনের ক্ষেত্রে আনইকুয়াল মিক্সিং এবং একটা মাদার অর মেজর ডিসিপ্লিন থাকছে, একটা মাইনর ডিসিপ্লিন থাকছে। আর যদি হাইব্রিড ডিসিপ্লিন হয় তাহলে ইকুয়াল মিক্সিং হচ্ছে, এবং সেখানে কি হচ্ছে, মিক্সিং করতে গেলে অ্যাটলিস্ট দুটো ডিসিপ্লিন লাগছে, স্যার সেটা যেটা বললেন। এইখানে আমরা যখন এসে দেখলাম দিস ইজ এ কনসেপ্ট অফ মাল্টিডিসিপ্লিন। মাল্টিডিসিপ্লিনটা কিরকম, যে স্যার নাইসলি এক্সপ্লেন দ্যাট দ্য ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটি অফ ইচ ডিসিপ্লিন ইজ নট বিন লস্ট। ইন্ডিভিজুয়ালিটিটাকে লস না করে আমরা কি হচ্ছি, টুগেদারনেস, টিমওয়ার্ক, টুগেদার এভরিওয়ান অ্যাচিভস মোর। We have composite building. In composite building, many disciplines are taught. কারোর সঙ্গে সেভাবে যোগাযোগ নেই, প্রত্যেকটা কম্পোজিট বিল্ডিং এ যে ডিসিপ্লিন গুলো পড়ানো হচ্ছে তাদের নিজস্ব ফ্যাকাল্টি আছে। এবারে আমাদের ভিসি স্যার কোনো একটা দায়িত্ব দিলেন যে এই প্রজেক্টটা কম্পোজিট বিল্ডিং কে করে দিতে হবে, ফলে প্রত্যেকটা ডিসিপ্লিন তার নিজস্ব জায়গা থেকে কাজটা করলো, কাজ করার পর যে যার পার্টটা কাজ করলো এবং সেটাকে কম্বাইন করা হলো, কম্পাইল করার পর সেটা ভিসি স্যারের কাছে সাবমিট করা হলো। দিস ইজ এ অ্যাপ্রোচ অফ মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ। মাল্টিডিসিপ্লিনারি কি হলো, আমার ইন্টিগ্রেশন হলো। এই যে আমরা একটা ঝুড়িতে অনেকগুলো ফল রেখেছি, এর কমন গোল কি, টু অফার দা গড, মানে পুজোয় অঞ্জলিতে লাগবে, পুজোতে আমরা নৈবেদ্যের কাজে ব্যবহার করব, একটা ঝুড়িতে করে ফলগুলো নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ইচ ফ্রুট হ্যাজ ইটস ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটি। কমন গোলটা ঈশ্বরের সেবায় লাগছে, ঠাকুরের সেবায় লাগছে। ফলে এইখানে কি হচ্ছে, তাহলে মাল্টিডিসিপ্লিনারি মানে হচ্ছে মেনি ডিসিপ্লিন কম্বাইন টুগেদার, ওয়ার্ক ইন্ডিপেন্ডেন্টলি টু সলভ এ কমন প্রবলেম, সেটাকে আমরা বলছি মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ। ফলে মাল্টিডিসিপ্লিনারিতে আমরা ইন্টিগ্রেশন শব্দটা ইউজ করছি, নট ইন্টারমিক্সিং। এই ছবিতে যখন এই গোটা ফলগুলোকে পুজো দেওয়ার পর আমরা কেটে কুচি কুচি করে কি করলাম, প্লেটে দিলাম, কাউকে অফার করলাম, সে যখন খাচ্ছে, একটা আঙুরটা খাওয়ার সময় আপেলটাও মুখে চলে আসছে। এইখানে প্রথম আমরা দেখছি ইন্টারমিক্সিং। তাহলে ইন্টারডিসিপ্লিনারি কনসেপ্ট ইজ অ্যান ইন্টারমিক্সিং অর ওভারল্যাপিং অফ ডিসিপ্লিনস। এর উদ্দেশ্যটা কি, ওই যে ইন অর্ডার টু সলভ কমন প্রবলেম, ইন অর্ডার টু প্রবলেম কমপ্লেক্স প্রবলেম। আজকে একটা ডিসিপ্লিন যে সমস্যাটা সমাধান করতে পারছিল না, আজকে যে কোলাবোরেশনের যে অ্যাপ্রোচ, যে টিম ওয়ার্কের অ্যাপ্রোচ, এই কোলাবোরেশন টিম ওয়ার্ক এর মাধ্যমে কি হচ্ছে, আমরা অনেক বেশি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করতে পারছি, ক্রিয়েটিভিটিকে ডেভেলপ করতে পারছি এবং আলটিমেটলি গেটিং কানেক্টেড। ইন্টারডিসিপ্লিনারি ইন্টারভেনশন ইজ নাথিং বাট দ্য সিস্টেম থিঙ্কিং অ্যাপ্রোচ। সিস্টেম থিঙ্কিং অ্যাপ্রোচ টুয়ার্ডস কানেকশন অ্যান্ড কনসিকুয়েন্স। আমাকে কানেক্টেড হতে হবে। দিস ইজ এ গ্লোবাল ফর্মুলা, গ্লোবাল নেটওয়ার্ক সিস্টেম, যেখানে আমরা ইন্টারমিক্স করছি। হ্যাঁ সত্যি তো, একটা ফলের সঙ্গে যদি আমি ইন্টারমিক্স করে দিই, ওভারল্যাপিং করে দিই, সেখানে টক ঝাল মিষ্টির যে একটা কম্বিনেশন হলো এবং সেখান থেকে তার যে নট অনলি ফ্লেভার, তার যে নিউট্রিশন থেকে আরম্ভ করে আমরা সব কটাকে করতে পারলাম। তাহলে এই জায়গাটাকে আমরা বলছি, কাটা ফল যখন আমরা মিক্স করে খাচ্ছি তখন সেটাকে বলছি ইন্টারডিসিপ্লিনারি, দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারমিক্সিং। শব্দটা চেঞ্জ হয়ে গেল, ইন্টিগ্রেটেড টু ইন্টারমিক্সিং। এই ইন্টারমিক্সিং অর ওভারল্যাপিং অফ ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিনস। বাট এখানেও কিন্তু এই যে ইন্টারমিক্সিং এই ব্যাপারগুলো হলো, কিন্তু ডিসিপ্লিনগুলোর মধ্যে কিছুটা একটা হেট্রোজিনিটি ব্যাপার থেকে গেল।
আমি যখন স্টেম এডুকেশনের কথা বলছি, সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথমেটিক্স, কোনো একটা প্রবলেমকে সলভ করার জন্য সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথমেটিক্সকে আমি ব্যবহার করছি, কিন্তু সায়েন্সের লোকেরা সায়েন্সের থেকে সায়েন্সের পার্টটা নিচ্ছি, টেকনোলজি নিচ্ছি, ইঞ্জিনিয়ারিং নিচ্ছি, ম্যাথমেটিক্স নিচ্ছি, দিয়ে ইন্টারমিক্স করছি। এখানেও কিন্তু ওভারল্যাপিং হলো, কিন্তু স্টিল হেট্রোজিনিটি ইজ দেয়ার। এবার এগুলোকে কি করলাম, এই যে কাটা ফল সেটাকে একটা মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে আমি কি করলাম, মিক্সড ফ্রুট জুস তৈরি করে নিলাম। এইখানে দেখুন, এই মিক্সড ফ্রুট জুস যখন তৈরি হয়ে গেল, তখন কি মানে ফ্রুট জুস এটা পাকা ফলের না পচা ফলের জুস আমি বুঝতে পারছি না, কি কি ফলের সঙ্গে মিশে আছে বুঝতে পারছি না, সব এসে মিলে গেল শেষে। দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ট্রান্সডিসিপ্লিনারি। ট্রান্স মানে কি, সীমানা ছাড়িয়ে, সীমানা পেরিয়ে। স্যার কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে ক্রসিং দ্য বার, দিস ইজ দ্য বাউন্ডারি ফ্রি ডিসিপ্লিন। এই বাউন্ডারি ফ্রি ডিসিপ্লিন যেখানে সমস্ত ইন্টারমিক্সিং হয়ে ইন্টিগ্রেটেড হয়ে, দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ইনক্লুশন। ইনক্লুসিভনেস ইজ there is homogeneity is imposed in that concept. এখানে আমরা দেখলাম ইন্টিগ্রেশন হলো, হেট্রোজিনিটি ইজ দেয়ার, এবং সব আলাদা আলাদা, সেপারেশন, হেট্রোজিনিটি এই ব্যাপারগুলো থাকলো, কিন্তু তারা কম্বাইন ওয়েতে কাজ করলো। এখানে কি হয়ে গেছে, ইন্টিগ্রেশন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইন্টারমিক্সিং, ওভারল্যাপিং, এখানে মিক্সিং হলো, আর এখানে মিক্সিং থেকে সব এসে মিলে গেল শেষে। দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ট্রান্সডিসিপ্লিনারি, যেখানে সীমানা ছাড়িয়ে, সীমানা পেরিয়ে সব এসে এক হয়ে গেছে, একীভূত হয়ে যাওয়া। আর দিস ইজ, এই যে মিক্সড ফ্রুট জুস করেছি, তার উপর কিছু দানা ছড়িয়ে দিলাম, রামপ্রসাদের লস্যি, তার উপরে কিছু দানা ছড়িয়ে দিলাম, বেশ টেস্টটা অন্যরকম হয়ে গেল। এই ট্রান্সডিসিপ্লিনারির পরে ট্রান্সডিসিপ্লিনের সঙ্গে অন্য কোনো ডিসিপ্লিন যুক্ত হয়ে গেল, সেটাকে আমরা বলছি পোস্ট ট্রান্সডিসিপ্লিন। এবার যদি এই ধরনের একটা এক্সাম্পলের কথা বলা যায় যে আমরা কোথায় অবস্থান করছি, আমরা সোশিওলজির ক্ষেত্রে যদি আমি এক্সাম্পলটাকে নিই, সোশিওলজি আমাদের ইউনিভার্সিটিতে ডিপার্টমেন্ট আছে, এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ডিসিপ্লিন অর ইউনিক ডিসিপ্লিন অর ইন্ট্রা ডিসিপ্লিন। আমি যদি কেমিস্ট্রির কথা বলি, এই কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে দিস ইজ এ সিঙ্গেল অর ইউনিক ডিসিপ্লিন। কেমিস্ট্রির ইন্ট্রা ডিসিপ্লিন কোনটা হবে, কেমিস্ট্রির সঙ্গে যে অ্যাসোসিয়েটেড যে ব্রাঞ্চগুলো, একটা গাছের যে ব্রাঞ্চগুলো আছে, সেটা ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি, সেটা অর্গানিক কেমিস্ট্রি, ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি, অ্যানালাইটিক্যাল কেমিস্ট্রি, এগুলো সব ব্রাঞ্চ হচ্ছে, সেগুলোকে বলা হচ্ছে ইন্ট্রা ডিসিপ্লিন। সেরকম সোশিওলজির যে ব্রাঞ্চগুলো, সেগুলোকে আমরা ইন্ট্রা ডিসিপ্লিন বলতে পারি। যখন আমরা সোশ্যাল স্টাডিজের কথা বলছি, হয় সোশিওলজি এবং হিউম্যানিটিজ মার্চ করেছে, সেটাকে আমরা বলছি ক্রস অ্যান্ড হাইব্রিড ডিসিপ্লিন। আর যখন মাল্টি ডিসিপ্লিন বলছি, উই হ্যাভ হিউম্যানিটিজ বিল্ডিং, সেখানে কি হচ্ছে, বিভিন্ন ডিসিপ্লিন অর কম্পোজিট বিল্ডিং, বিভিন্ন ডিসিপ্লিনস আর টট বাই ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস, সেটাকে আমরা বলছি মাল্টি ডিসিপ্লিন। কিন্তু আমি যদি একটা সোশ্যাল সায়েন্সের ব্রাঞ্চ খুলি, সোশ্যাল সায়েন্স কি করলো, সোশ্যাল সায়েন্স, দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ স্টেম এডুকেশন। স্টেমটা হতে পারে সোশ্যাল সায়েন্স হতে পারে। সোশ্যাল সায়েন্স মানে কি, সেখানে অ্যানথ্রোপোলজি থেকে, সোশিওলজি থেকে, ফিলোজফি থেকে, সাইকোলজি থেকে, এডুকেশন থেকে, বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে আমরা কম্পোনেন্ট ইন্টিগ্রেট করে একটা সিনথেসিস করলাম, কনসোলিডেশন করলাম, ইন্টিগ্রেশন করলাম, ইন্টারমিক্সিং করলাম, ওভারল্যাপিং করলাম, এরকম একটা ডিপার্টমেন্ট তৈরি করলাম, সেটাকে আমরা বলছি interdiscipline, where integration as well as intermixing and overlapping of discipline is allowed. This is an example of STEM education system. আর অনেক কটা ডিসিপ্লিনকে ইন্টিগ্রেট করে যখন একটা ইউনিফাইড হোল তৈরি করে ফেলছি, সেটাকে আমরা বলছি ট্রান্সডিসিপ্লিন। যেরকম এডুকেশন ডিসিপ্লিন এজ এ নিউলি ইভলভিং অর ইমার্জিং ডিসিপ্লিন, একটা নবীনতম ডিসিপ্লিন হিসেবে আমরা ট্রান্সডিসিপ্লিনকে কনসিডার করতে পারি, যেটা হচ্ছে এডুকেশন। এখানে এডুকেশন, এই যে ডিসিপ্লিনটা, এই যে এডুকেশনের হোয়াট উইল বি দ্য aim or goal of education discipline, this is fully governed by the philosophy. শিক্ষা বিজ্ঞানের লক্ষ্য কি হবে, ফিলোসফি ঠিক করে দেবে। এবার হোয়াট উইল বি দ্য নেচার অফ দ্য টিচার অ্যান্ড স্টুডেন্টস, সেটাকে ঠিক করে দেবে। আমি টিচারকে কিভাবে জানবো, স্টুডেন্টকে কি জানবো, তার কিভাবে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স আছে কিনা, সাইকোলজি ঠিক করে দেবে। হোয়াট টু টট, কি পড়াতে হবে, হোয়াট উইল বি দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য এডুকেশন, দিস ইজ ফুললি গভর্ন বাই দ্য সাইকোলজি, টেকনোলজি অ্যান্ড সো অন। আর অনেক সাবজেক্ট আছে, তারা কি করছে, এডুকেশন ডিসিপ্লিনের কন্টেন্টটাকে ঠিক করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, এডুকেশনে আমরা সেখানে ফিলোসফি পড়ছি, সাইকোলজি পড়ছি, সোশিওলজি পড়ছি, টেকনোলজি পড়ছি, ম্যানেজমেন্ট পড়ছি, স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ছি, হিউজ কন্টেন্ট আছে, বিভিন্ন ডিসিপ্লিন হেল্প করছে। এবং হাউ টু ট্রান্সফার দ্য কন্টেন্ট,
in order to transfer the content in a systematic way, sequential way, logical way, psychological way, meaningful way, organized way, structured way, we have to take help from the discipline of psychology in order to propagate child-centered education among the লার্নার্স। সেখানে আমাকে সাইকোলজিকে হেল্প নিতে হচ্ছে। এই যে বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে হেল্প নিয়ে একটা ইন্টিগ্রেটেড হোল হয়ে গেছে, সেটাকে আমরা বলছি এডুকেশন। আর দিস ইজ এ ট্রান্সডিসিপ্লিনারি পার্সপেক্টিভ। আর পোস্ট ট্রান্সডিসিপ্লিন কাকে বলবো? এই এডুকেশন ডিসিপ্লিন থেকে যে ধরনের ডিসিপ্লিনগুলো তৈরি হচ্ছে ইন অর্ডার টু সলভিং কমপ্লেক্স প্রবলেম, সেগুলোকে আমরা বলছি পোস্ট ট্রান্সডিসিপ্লিন, জাস্ট লাইক এডুকেশনাল স্টাডিজ। সেটা এডুকেশন ডিসিপ্লিনের আগে বা পরে আমরা যদি কিছু ডিসিপ্লিনকে অ্যাড করে দিই, ধরুন আমি বললাম যে এডুকেশনাল ফিলোসফি, এডুকেশনাল সাইকোলজি, এডুকেশনাল টেকনোলজি, এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট, এগুলো আন্ডার দ্য পারভিউ অফ পোস্ট ট্রান্স ডিসিপ্লিন। আবার এরকম যদি বলি ফিজিক্স এডুকেশন, কেমিস্ট্রি এডুকেশন, ম্যাথমেটিক্স এডুকেশন, হিস্ট্রি এডুকেশন, যোগা এডুকেশন, পিস এডুকেশন, উইমেন এডুকেশন, এগুলো সবই আন্ডার দ্য পারভিউ অফ পোস্ট ট্রান্স ডিসিপ্লিন, যেগুলোকে আমরা জেনেরিক ফর্মে বলছি এডুকেশনাল স্টাডিজ এবং বা ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক এডুকেশনাল স্টাডিজ। মানে ট্রান্স ডিসিপ্লিন থেকে যাতো মিক্স ফ্রুট জুসের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দিলাম, যে ডিসিপ্লিন প্রোডাক্টটা তৈরি হলো, হ্যাঁ, বিভিন্ন কম্বিনেশন, উপরে বেদানার দানা ছড়িয়ে দিলাম, নারিকেলের কুচি ছড়িয়ে দিলাম, বিভিন্ন বিভিন্ন ফ্লেভার তৈরি হচ্ছে। দিস ইজ এ কনসেপ্ট অফ পোস্ট ডিসিপ্লিন। ইজ ইট ক্লিয়ার? Masab sir? Yes, sir. Yes, sir. Pan Kumar sir? Is it clear? আচ্ছা, এটা Sumitra ma'am? বলছি এটা ওই আর একবার খুব সংক্ষেপ ছোট করে একবার বলে দাও তো পুরোটাকে, ছোট করে আচ্ছা, পাঠ্যগুলো। আমি বাংলাতে বলে দিচ্ছি যে যখন কোনো একটা ডিসিপ্লিন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করছে, ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কখন কাজ করবে? তার ডিপার্টমেন্ট থাকবে, তার কমিউনিটি থাকবে, তার টার্মস থাকবে, টার্মিনোলজি থাকবে, পরিভাষা থাকবে, উপভাষা থাকবে, তার মেথোডোলজি থাকবে, তার রিসার্চের জায়গা থাকবে, পাবলিকেশনের জায়গা থাকবে, ডিসেমিনেশনের জায়গা থাকবে। ফলে যে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কোনো একটা ডিসিপ্লিন যদি এগিয়ে যেতে পারে, তখন তাকে বলছি সিঙ্গেল অর ইউনিক ডিসিপ্লিন। এবং সিঙ্গেল বা ইউনিক ডিসিপ্লিনের যে ব্রাঞ্চগুলো আছে, সেগুলোকে আমরা বলছি ইন্ট্রা। ইন্ট্রা মিনস যেখানে আন্ত নয়, অন্ত, নিজেদের মধ্যে। যেরকম ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি, ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি, অ্যানালাইটিক্যাল কেমিস্ট্রি, অর্গানিক কেমিস্ট্রি, এগুলো হচ্ছে ইন্ট্রা ডিসিপ্লিন আন্ডার দ্য ডোমেন অফ কেমিস্ট্রি ডিসিপ্লিন। সেরকম সোশিওলজির ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ভাগগুলো থাকছে, সেগুলোকে বলবো ইন্টারডিসিপ্লিন, আর সোশিওলজিটাকে ইটসেলফ বলছি সিঙ্গেল ডিসিপ্লিন। যখন একের বেশি ডিসিপ্লিন মিক্স করলো ইন অর্ডার টু সলভ দ্য কমপ্লেক্স প্রবলেম, তখন সেটাকে বলছি ক্রস অর হাইব্রিড ডিসিপ্লিন। ক্রস কখন হবে? আনইকুয়াল মিক্সিং, এরকম বায়োকেমিস্ট্রি, বায়োফিজিক্স, সেগুলো ক্রস ডিসিপ্লিন। আর হাইব্রিড কখন হবে? যখন মিক্সিং ইন ইকুয়াল এক্সটেন্ট। এবং অদ্ভুত ব্যাপার, যখন ইকুয়াল মিক্সিং হবে, দুটো মাদার অর মেজর ডিসিপ্লিন যখন মিশে গিয়ে একটা নতুন ডিসিপ্লিন তৈরি করলো, তার নামটাও পাল্টে যায়। যেরকম আমি সোশ্যাল স্টাডিজ বলছি, যেখানে হিউম্যানিটিজ আর সোশিওলজি মিশে গিয়ে নতুন একটা ডিসিপ্লিন তৈরি করলো। কিন্তু আমি বায়োকেমিস্ট্রি যখন বলছি, সেটা হচ্ছে আনইকুয়াল মিক্সিং। কেন? একটা মেজর থাকছে, একটা মাইনর থাকছে। কেমিস্ট্রি যদি মেজর হয়, বায়োলজি মাইনর, দুজনেরই নাম ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু আনইকুয়াল মিক্সিং, সেই জন্য সেটা ক্রস। হাইব্রিড হলে ইকুয়াল এক্সটেন্টে মিক্সিং। মাল্টি ডিসিপ্লিনে কি হচ্ছে? দেয়ার ইজ নো কোশ্চেন অফ মিক্সিং অফ ডিসিপ্লিন, বাট ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিন কম্বাইন টুগেদার। তারা কম্বাইন টুগেদার, দে ওয়ার্ক কালেকটিভলি ইন অর্ডার টু সলভ এ কমন গোল। সেটা ইন দি কেস অফ ইউনিভার্সিটি অফ বারওয়ান কম্পোজিট বিল্ডিং অর হিউম্যানিটিজ বিল্ডিং, সেখানকার যে ডিসিপ্লিনগুলো আছে এবং একসঙ্গে যখন কম্পোজিট বিল্ডিং বা হিউম্যানিটিজ বিল্ডিং রিপ্রেজেন্ট করছে, তারা একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি সেট আপ থেকে করছে। যেরকম আমি পুজোতে অনেকগুলো ফল নিয়ে যাচ্ছি, প্রত্যেকটা ফলের আলাদা আলাদা টেস্ট আছে, আলাদা আলাদা ইউটিলিটি আছে, কিন্তু তারা কমনলি কি করছে? ঠাকুরের সেবায় লাগছে। দিস ইজ তাহলে মাল্টিডিসিপ্লিনারিতে জাস্ট কি হচ্ছে? এন্টারিং, আমরা এন্ট্রিটাকে অ্যালাউ করছি ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিনের, সেখানে এন্ট্রি হচ্ছে, ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে, বাট ইন্ডিভিজুয়ালিটি, দেয়ার ইজ নো কোশ্চেন অফ লস অফ ইন্ডিভিজুয়ালিটি অফ ইচ ডিসিপ্লিন। ইন্টারডিসিপ্লিনে প্রথম দেখছি আমরা ইন্টারমিক্সিং। ইন্টিগ্রেশন হলো ইন্টিগ্রেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্টারমিক্সিং অর ওভারল্যাপিং অফ ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিন।
আমি যখন সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথমেটিক্সকে ইন্টিগ্রেট করে দিলাম, সেটা ইন্টারডিসিপ্লিন হয়ে গেল। আমি যদি সোশ্যাল সায়েন্স বললাম, সোশ্যাল সায়েন্স, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সোশিওলজি, সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স? Sociology is a single discipline. Social studies is a cross or hybrid discipline. But social science is an interdiscipline. কারণ সেখানে একটা দিস ইজ এ আমব্রেলা টার্ম। সোশ্যাল সায়েন্সের যখন আমরা কারিকুলাম তৈরি করব, সেখানে আমাকে সোশিওলজি থেকে, হিস্ট্রি থেকে, জিওগ্রাফি থেকে, পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে, বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের একটু একটু কম্পোনেন্ট নিয়ে ইন্টারমিক্সিং করতে হবে। তখন সেটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি পার্সপেক্টিভ হয়ে গেল, এবং সেখানে সিনথেসিস হচ্ছে, ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে, কনসলিডেশন হচ্ছে, ইন্টারমিক্সিং হচ্ছে, ওভারল্যাপিং হচ্ছে। আর এই বিভিন্ন ডিসিপ্লিনগুলোকে সব একটাকে একদম মিক্সড করে যখন মিক্সড ফ্রুট জুস তৈরি করে ফেলছি, তখন সীমানা ছাড়িয়ে, সীমানা পেরিয়ে সব এসে এক হয়ে যাচ্ছে, মিক্সড ফ্রুট জুস। দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ট্রান্সডিসিপ্লিন। এই এডুকেশন ডিসিপ্লিন, বা আমরা যদি এরকম এক্সাম্পল দিই, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন, এগুলোর ক্ষেত্রে সব এরা ট্রান্সডিসিপ্লিন। আর ট্রান্সডিসিপ্লিন থেকে যখন নতুন ডিসিপ্লিন তৈরি হচ্ছে, মিক্সড ফ্রুট জুসের সঙ্গে অন্য কিছু মিশিয়ে দিলাম, সেটাকে আমরা বলছি পোস্ট ট্রান্সডিসিপ্লিন। যেটা এডুকেশন থেকে যদি এক্সাম্পল নিই, এডুকেশনাল ফিলোসফি, এডুকেশনাল সাইকোলজি, সোশিওলজি কেন দরকার? এডুকেশন সবাইকে কম্বাইন করে, ইন্টিগ্রেট করে, ইন্টারমিক্সিং করে, ইনক্লুশন কনসেপ্ট এসে এডুকেশন তৈরি হলো। কিন্তু পথে চলতে চলতে তার প্রবলেম হচ্ছে, তখন আবার ফিলোসফিকে হেল্প করতে হচ্ছে তার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার লক্ষ্য চেঞ্জ করার জন্য। তৈরি হয়ে গেল এডুকেশনাল ফিলোসফি, কি এডুকেশনাল সোশিওলজি, কি এডুকেশনাল সাইকোলজি। বা ফিজিক্স কোনো একটা কন্টেন্ট ডেভেলপ করলো, একটা থিওরি ডেভেলপ করলো, সেটাকে ডিসেমিনেশনের জন্য স্কুল লেভেলে নিয়ে যেতে হবে। তার জন্য এডুকেশনাল থিওরিজ গুলোকে ফিজিক্সের এর সঙ্গে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। নতুন ডিসিপ্লিন তৈরি হয়ে গেল ফিজিক্স এডুকেশন। কেমিস্ট্রির মেথোডোলজি, হাউ টু টিচ দ্য কন্টেন্ট অফ কেমিস্ট্রি ইন এ বেটার ওয়ে, ইন এ ইকো ফ্রেন্ডলি ওয়ে, ইউজার ফ্রেন্ডলি ওয়ে, সেখানে আমাকে কি করতে হলো? এডুকেশনাল থিওরিজ গুলোকে এর সঙ্গে ইন্টিগ্রেট করতে হলো, এডুকেশনাল টেকনোলজিকে যুক্ত করতে হলো, দিয়ে নতুন ডিসিপ্লিন তৈরি হয়ে গেল কেমিস্ট্রি এডুকেশন আর কেমিক্যাল এডুকেশন। হ্যাঁ, কি পিস এডুকেশন, কি উইমেন এডুকেশন, এরকম যে বিভিন্ন ধরনের ডিসিপ্লিন গুলো এসছে, সবগুলো হচ্ছে পোস্ট ট্রান্স ডিসিপ্লিন। আই থিঙ্ক ইট ইজ নাও ক্লিয়ার। হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম ক্লিয়ার, নো প্রবলেম। ওকে, আমি একটু এতে সময় নিয়ে নিলাম, সরি। এবার উই আর নাও গোয়িং টু ডিসকাস আওয়ার থিম, that is the integrating STEM and Indian knowledge system into classroom practices. Before going to discussion about our theme, I am trying to recapitulate the fundamentals of NEP 2020. If we go through the entire policy document of NEP 2020, we will witness that the foundation stone of NEP 2020 lies in two dimensions. And from the NEP 2020 differs from the earlier document in this respect. অন্যান্য পলিসি ডকুমেন্ট গুলো ছিল ওয়ান ডাইমেনশন, ইট ইজ টু ডাইমেনশন। সেই দুটো ডাইমেনশন কি? জাস্ট ইফ ইউ কনসিডার NEP 2020 as a smart mobile phone, it is a smart mobile phone with two SIM card. What is the full form of SIM? Can you say, anyone? Payal, Monisha, Hemnath, Uttam, what is the full form of SIM? Any one of you? Can you recall? না, এখন মনে পড়ছে না গো। একদম সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি মডিউল। Subscriber identity module. Here in NEP 2020, two SIM card. One is science identity module, science and technology embedded identity module in NEP 2020. And second S is second SIM, that is the sustainability and spirituality embedded identity module. যে এখানে কি হয়েছে, সায়েন্স টেকনোলজির সঙ্গে সাস্টেনেবিলিটি এবং স্পিরিচুয়ালিটি কাপলড উইথ আর্টস অ্যান্ড অ্যাস্থেটিক্স, এই দুটোকে ইন্টিগ্রেট করার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্য all other earlier policy documents are fully on Western education system, that they are rooted on science and technology route.
but NEP 2020 cover two dimensions. One is science and technological route, and another is Rishi route. Rishi route. Rishi route means Rishi, RESW. Rishi. Rishi the reality from a different perspective. This is the purely an Indian route and doing thing in an Indian way, teaching in an Indian way, learning in an Indian way based on our traditional knowledge. So they cover both science and technological route and Rishi route of sustainability, spirituality, arts and aesthetics. The first part covers the exploration of the outer world. Exploration of the outer world means the Jagotik Unnati. This is exploration of Indian wisdom and internal or inner world. This is the Atmanam Moksartham, to find out the inner peace. যখন IIT গুলো তৈরি হলো, IITs and earlier IITs have been propagating the science and technology based education. In today's IIT, in all the IITs, arts humanities disciplines are integrated, incorporated, included. কারণ কি আইআইটি গুলো দেখলো যে আমরা মেটেরিয়াল প্রসপারিটি করছি কিন্তু যে হ্যাপিনেস, ইনার পিস, ব্লিস এইগুলো পাচ্ছি না। ইন অর্ডার টু strengthen human being through their inner peace, inner happiness, the role of arts, aesthetics, humanities cannot be neglected. So arts, aesthetics is integrated into the IIT also. এই যে দুটো পার্ট, এক্সপ্লোরেশন অফ আউটার ওয়ার্ল্ড, দ্যাট ইজ দ্য জাগতিক উন্নতি, অর দিস ইজ দ্য হরাইজেন্টাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ভার্টিক্যাল ডেভেলপমেন্ট। In our life we have to maintain the journey of two kind of prosperity. One is horizontal, another is vertical. Vertical development is nothing but the exploration of inner self. এবং এই জায়গাটাকে দাঁড়িয়ে আছে যেটা ফ্রম দ্য উই ক্যান কোড অফ স্বামী বিবেকানন্দ, the theme of Ramakrishna mission, the Atmanam Moksartham Jagodhitayacho. Jagodhitayacho is the Jagotik Unnati, that is the exploration of outer world or material prosperity, and it is the Atmanam Moksartham, that is the individual development, self-realization, inner peace, happiness, and so on. So in the spectrum of NEP 2020, there is a two end. One end is END, based on Einstein, Newton, and Darwin. And another end is based on eternity, nirvana, and divinity. So we have to transfer our journey from E to E, that is Einstein to eternity, Newton to nirvana, and Darwin to divinity. And from end spectrum, there results STEM, science, technology, engineering, and mathematics. And from this end results arts, aesthetics, coupled with spirituality and sustainability. And when we integrate STEM with arts and aesthetics, it becomes STEAM education systems have nicely explained the conception of STEAM, how A is incorporated in STEM. And finally, I am going to include an extra S. This is nothing but the spirituality and sustainability. Spirituality and sustainability is nothing but, I will be discussing later, spirituality is nothing but the connection, getting connected with the individuals, connected with the community, connected with the nature, connected with the God, connected with the cosmos, connected with the self. So spirituality is nothing but a concept of connection. There is no question of religion, faith. This is the connection. And when STEM is coupled with A and S, the education system developed its STEAM's education, and it is nothing but integrative, indigenous, Indian insight. When we consider A and S, this is for quadruple I, integrative, indigenous, Indian insights coupled with technology and science. So in today's entire education system is based on indigenous Indian insights coupled with technology and science.
when we go through the entire policy document of NEP 2020, NEP 2020, what the salient features of NEP 2020, I can explain entire NEP 2020 in a single slide. What are the salient features? NEP 2020 envisions multidisciplinary, holistic, integrated, interdisciplinary and inclusive education covering academic, vocational, experiential learning. It allows students to take subjects from different disciplines. So here we consider multidisciplinary and holistic. When we are emphasizing on holistic education, it is not only integrated, it is interdisciplinary as well as inclusive. ইনক্লুশনের কথা যখন বলছি, হোমোজিনিটি, সব এসে কালো আর ধলো, বাহিরে কেবল, ভিতরে সবাই সমান রাঙা। দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ইনক্লুসিভিটি, সব এক হয়ে যাবে। ইট এমফাসাইজেস অন মাল্টিপল এন্ট্রি অ্যান্ড এক্সিট, হ্যাঁ, উইথ ফ্লেক্সিবিলিটি অ্যান্ড ফ্রিডম। দেয়ার দ্য ample opportunity of multiple entry and exit, and they lay stress on minimization of hard separation between what? Between theory and practice, between arts and science, between academic and vocational courses, academic and vocational, theory, practice, science, arts, so on. And this is mobility of the learners. Mobility of the learners in terms of, there is two type of mobility. One is vertical mobility. Vertical mobility is the along the grades and along the subjects. আমি যখন উপরের দিকে যাচ্ছি, আমি যে কোর্সগুলো পড়েছিলাম, যে ডিসিপ্লিনগুলো পড়ছিলাম, পরবর্তীকালে সেই ডিসিপ্লিনের থেকে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট নিতে পারি, আমি আবার ডিসিপ্লিন চেঞ্জ করে দিতে পারি, ইন্টারমিক্স করতে পারি। এই যে সেটাকে আমরা বলছি অ্যালং দ্য গ্রেডস। আর অ্যাক্রস দ্য গ্রেড, একই ক্লাসে আমি একই ক্লাসে থাকলাম, সেম গ্রেড বাট ডিফারেন্ট সাবজেক্টস পড়ছি, সেটাকে আমরা বলছি কি মোবিলিটি, হরাইজন্টাল মোবিলিটি অ্যাক্রস দ্য গ্রেড উইথ ডিফারেন্ট সাবজেক্টস। দিস ইজ মাল্টিপল লার্নিং এক্সপেরিয়েন্স or multimodal education system in the form of it may be they encourage both ইনফর্মাল, ফর্মাল, নন ফর্মাল এডুকেশন। আমরা যখন ইনফর্মাল এডুকেশনের কথা বলছি, ক্যান ইউ এক্সপ্লেন ইন ওয়ান ওয়ার্ড হোয়াট ইজ ইনফর্মাল এডুকেশন? হ্যাভ ইউ এনি আইডিয়া? ইনফর্মাল, ফর্মাল অ্যান্ড নন ফর্মাল এডুকেশন, এনি ওয়ান অফ ইউ? সুমিত্রা, কৃষ্ণকান্ত, রাজীবুল, অনুমিতা, আর ইউ দেয়ার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বলো। যে হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল থেকে যে সমস্ত আমরা পড়াশোনাগুলো শিখি, সেটা ফর্মাল এডুকেশন। আর এর বাইরেও যেগুলো আমরা শিখি, বাবা মা, ফ্যামিলি, সেগুলো হচ্ছে ইনফর্মাল। হ্যাঁ, আর নন ফর্মাল? এটা ঠিক পড়েছি, বিএড যখন করেছি তখন, এখন আর মনে করছি। সেটা কি নিউজ পেপারটা? কিসের? নন ফর্মালটা কি নিউজ পেপারটা? না, আমি একটু বলে নি। নিউজ পেপারটা ইনফর্মাল। আচ্ছা, যখন আমরা, ও যেহেতু প্রথম ফর্মালের কথা বললো, ফর্মালের কথা ধরে বলি। ফর্মাল মানে হচ্ছে, দুটো ভালো বাংলা আছে, একটা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। আমরা প্রথাগত বলতে পারি, নিয়ন্ত্রিত বলতে পারি, এই শব্দগুলোর জায়গা থেকে যদি আরো ভালো বাংলা বলা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, হুইচ ইজ কনফাইন্ড ইন চার দেওয়াল, ফোর এডুকেশন উইদিন ফোর ওয়ালস। চার দেওয়ালের মধ্যে শিক্ষা, যেটা কন্ট্রোল কন্ডিশনে হচ্ছে, যেটা নাকি স্ট্রাকচার, যেটা নাকি অর্গানাইজড, এবং সেটা কোত্থেকে? ফ্রম পিজি টু পিজি। পিজি মিনস প্লে গ্রুপ টু পোস্ট গ্রাজুয়েট। এখন আমরা যদি পিএইচডি পর্যন্ত কথা বলি, যেটাকে আমরা বলছি স্ট্রাকচার্ড, কন্ট্রোলড, অর্গানাইজড, মিনিংফুল, এবং যার কি হচ্ছে, আমাকে কিছু রুলস রেগুলেশন মানতে হবে, প্রোটোকল আছে, ক্লাস করার ব্যাপার আছে, এনগেজমেন্টের ব্যাপার আছে, পরীক্ষা দিতে হবে, সার্টিফিকেশনের ব্যাপার আছে। এই ধরনের শিক্ষাটাকে আমরা বলছি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রথাগত বা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা। কিন্তু এর বাইরে যে শিক্ষা, ও খুব সুন্দরভাবে বললো যে
সারা জীবন ধরে আমি যে শিক্ষাটা শিখছি হাটে ঘাটে মাঠে বাটে থ্রু ম্যানিফোল্ড ইন্টারাকশন থ্রু দ্য নেচার, বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে থেকে শুরু করে একেবারে গ্রন্থাগার থেকে, লাইব্রেরি থেকে, ক্লাব থেকে, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে, নিউজ পেপার থেকে, ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে আরম্ভ করে থ্রু ম্যানিফোল্ড ইন্টারাকশন, যেটাকে আমরা বলছি সিনেমা থেকে, মুভি থেকে আরম্ভ করে, টেলিভিশন থেকে আরম্ভ করে সবকটাই আন্ডার দ্য পারভিউ অফ ইনফরমাল এডুকেশন, যেটাকে আমরা বলছি অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বা অপ্রথাগত শিক্ষা, বা ভালো বাংলায় আমরা বললে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। কোনো অনুষ্ঠান নেই, অনানুষ্ঠানিক অথবা যেটা হচ্ছে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। একেবারে শুরু থেকে ফ্রম বার্থ টু ডেথ, বি টু ডি, বি আর ডির মাঝখানে কি আছে? সি। সিটা কি? চয়েস অ্যান্ড কম্প্রোমাইজ। সারা জীবন ধরে আমরা দুটো কাজ করি, 90% জায়গায় আমাকে কি করতে হয়? কম্প্রোমাইজ করতে হয়। কিছু কিছু জায়গায় আমার চয়েসের জায়গায় আছে থাকে। এই চয়েস এবং কম্প্রোমাইজের মাধ্যমে আমি কখনো কম্পিটেন্সি বাড়াতে হচ্ছে, কখনো চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। ওই চ্যালেঞ্জ এবং কম্পিটেন্সিকে ব্যালেন্স করে কম্প্রোমাইজ এবং চয়েসের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষাটা আমরা গ্রহণ করছি থ্রু ম্যানিফোল্ড ইন্টারাকশন, সেটাকে বলছি অপ্রাতিষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। আর নন ফর্মাল কোনটা? নন ফর্মাল হচ্ছে বেসিক্যালি দিস ইজ এ হাইব্রিড কনসেপ্ট। এটাকে আমরা বলতে পারি ইনফো ফর্মাল, খানিকটা ফর্মাল খানিকটা ইনফর্মাল, কিছুটা ফর্মাল কিছুটা ইনফর্মাল, মানে কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিক কিছুটা অপ্রাতিষ্ঠানিক। যার জন্য নন ফর্মাল বা ইনফো ফর্মালের আরেক নাম হচ্ছে উপপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা উপানুষ্ঠানিক। অনুষ্ঠান কোনটা? সমস্ত রকম যে অ্যাডাল্ট এডুকেশন থেকে, ডিস্টেন্স এডুকেশন থেকে, অনলাইন এডুকেশন থেকে, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন থেকে আরম্ভ করে এইগুলো, যেগুলোর মধ্যে কিছুটা স্ট্রাকচার ব্যাপার আছে, পিসিবি প্রোগ্রাম আছে, পরীক্ষা দিতে হয়, সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, এইগুলো হচ্ছে তার কি রিজিড পার্ট, সেগুলো হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক পার্ট। আর অপ্রাতিষ্ঠানিক পার্ট কোনটা? অপ্রাতিষ্ঠানিক পার্ট হচ্ছে এনি টাইম, এনি হোয়ার, এনি এজ, যে 3A প্রিন্সিপাল। এনি টাইম করতে পারছি, এনি হোয়ার করতে পারছি, এনি এজ করতে পারছি, মানে যখন খুশি যেভাবে খুশি, থ্রু অ্যাসিনক্রোনাস ওয়ে। এই জন্য এটা হচ্ছে তার ফ্লেক্সিবল পার্ট, এইটা হচ্ছে তার অপ্রাতিষ্ঠানিক পার্ট। ফলে সমস্ত রকম যে প্রফেশনাল কোর্স, কেউ যদি বলে স্যার বিএড এমএডটা কি হবে, হ্যাঁ, দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ প্রফেশনাল কোর্স। অল দ্য প্রফেশনাল কোর্সেস শুড বি কনসিডার আন্ডার দ্য পারভিউ অফ ইনফো ফর্মাল অর নন ফর্মাল এডুকেশন। সমস্ত প্রফেশনাল কোর্স, অ্যাডাল্ট এডুকেশন, লিটারেসি এডুকেশন, এডুকেশন থ্রু ওপেন এডুকেশন সিস্টেম। হ্যাঁ, কেউ যদি বলে আমি এনএসইউ থেকে তো আমি একাডেমিক কোর্স করলাম, এমএ ইন এডুকেশন করলাম, এমএ ইন ফিলোসফি করলাম, সেটা কি নন ফর্মাল? রাইট। কারণ কি? সেটা মধ্যে কিছুটা আমার কি হচ্ছে ফ্লেক্সিবল পার্ট আছে, কিছুটা রিজিডিটি পার্ট আছে। ফ্লেক্সিবল পার্ট কোনটা? আমি যখন খুশি করছি, যে কোনো সময় করছি, যেভাবে খুশি করছি, এই যে অপরচুনিটিস গুলো আছে। আবার তার রিজিডিটি পার্টও আছে, ওই যে পিসিপি প্রোগ্রাম, অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার কথা বললাম, পরীক্ষা দেওয়ার কথা, সার্টিফিকেটের কথা, এই সব ব্যাপারগুলো আছে। এবার কি করেছে এনইপি 2020 এনকারেজেস all the 3 types of education system, that is both formal, informal and info formal or non-formal education system. Not only that, multimodal education system, they also encourages both only offline education, only online education, or both offline online, that is blended type of education. 3 types of education system, offline, online or blended mode, can be equally acknowledged. This is the concept of multiculturalism and multilingual education. I am not going to discuss in detail. This is the multi-level learning. Multi-level learning is creditization of all learning experiences into your academic bank of credit. আমি যদি যে কোনো রকম কোর্স করি না কেন, সেটা ফর্মাল হতে পারে, সেটা দ্যাট ইজ একাডেমিক হতে পারে, সেটা ভোকেশনাল হতে পারে, সেটা প্রফেশনাল হতে পারে, সেটা এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং হতে পারে, সেটা প্রজেক্ট বেসড লার্নিং হতে পারে, all learning experiences can be creditized into your academic bank of credit. সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি মাল্টি লেভেল অফ লার্নিং। আর দিস ইজ দ্য মাল্টিপল লার্নিং আউটকাম। So whatever you gain, it may be knowledge or understanding or skill or values or disposition, whatever may be this, you have to apply. Application, they encourages the application of your knowledge, and যখন আমি নলেজটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারছি, ইওর লার্নিং উইল বি ট্রান্সফর্ম ইনটু, লার্নিংটা কি হবে? আর্নিং এ কনভার্ট হয়ে যাবে। ইওর নলেজটা যখন অ্যাপ্লিকেশন হবে, অ্যাপ্লাইড নলেজ ইজ কল্ড উইজডম। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন নলেজ অ্যান্ড উইজডম? দেয়ার ইজ only difference between knowledge and wisdom when knowledge is in action.
অ্যাকশনেবল অ্যাকশন অফ নলেজ ইজ কল্ড উইজডম। আগে বুদ্ধদেবের পিরিয়ডে বলা হতো কি নলেজ ইজ পাওয়ার, এখন বলা হচ্ছে যে না, নলেজ ইজ নট পাওয়ার, অ্যাপ্লাইড নলেজ ইজ পাওয়ার। হ্যাঁ, একজন হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন এ ব্রোকার, দালাল অ্যান্ড এ পণ্ডিত? পণ্ডিতের নলেজটা হচ্ছে কি থিওরিটিক্যাল নলেজ, কিন্তু যে দালালি করে সে নলেজটাকে অ্যাপ্লাই করছে, অ্যাপ্লাইড নলেজ। ফলে দালাল হয়ে গেল আজকের দিনে ওয়াইজ, পণ্ডিত হতে পারছেন না, কারণ পণ্ডিতের নলেজটা ওই জায়গায় থিওরিটিক্যাল নলেজ, বুকিশ নলেজ। NEP 2020 does not encourage bookish type of knowledge, rote knowledge or content based knowledge. They encourage competency based knowledge. Competency based knowledge is in application. আজকের দিনে আমাদের এই যে আর্টস ডিপার্টমেন্ট গুলোর সমস্যা, চাকরি বাকরি নেই, সবাই টেকনিক্যাল লাইনে চলে যাচ্ছে, তার সমস্যাটা কোথায়? Our knowledge is theoretical, our knowledge is bookish knowledge, not applied knowledge. We have gained data, then converted into information, then we have incorporated experience with information and it becomes converted into knowledge. But এই নলেজটাকে আমাদের যে উইজডামে নিয়ে যেতে হবে সেটা কিন্তু হয়ে ওঠেনি। NEP 2020 also encourages multiple pedagogical approaches. Multiple pedagogical approaches, বহু pedagogical approaches মানে কি, যে both art and science of teaching, how to teach, how to transfer your content material, এবং সেটা কিভাবে হতে পারে? They encourage both integrated, interdisciplinary, inclusive and sustainable pedagogy. I will be discussing later. And this is the multiple method of research, robust research. প্রথম থেকে কি করতে বলা হচ্ছে? রিসার্চ স্কিল আমাদের ডেভেলপ করতে হবে। And this is the most important point, meaningful integration of technology and science coupled with Indian knowledge system. And this is multiple assessment methods for multiple skills. আমাদের দেশে টিচার কেউ যদি বলে খারাপ, ভুল কথা, টিচার খুবই ভালো, কন্টেন্ট খুবই ভালো, স্টুডেন্ট খুবই ভালো, পড়ানো খুবই ভালো, but the weakest aspect of our teaching learning system is the assessment system. এই অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেমটা উইকেস্ট হওয়ার ফলে কি, যারা প্রকৃত যোগ্য তারা ঠিক জায়গায় তাদের প্লেসমেন্ট হচ্ছে না, আবার কচুরি পানারা অনেক হাইফাই পোস্ট অলঙ্কৃত করে বসে আছে। এই যে মিসম্যাচিং, এই যে ডিসপ্যারিটি, সেটার জন্য কি হচ্ছে? মাল্টিপল অ্যাসেসমেন্ট মেথড অর 360 ডিগ্রি অ্যাসেসমেন্ট মেথড টু ইভালুয়েট দ্য অল অ্যাসপেক্টস অফ individuals. এটাকে এনকারেজ করা হয়েছে। My discussion will be coupled on the this area, that is the multiple pedagogical approaches based on research, Indian knowledge system, as well as multiple assessment method. And thus NEP encourages transform your potential power into real power, your human resource in human capital. Can you differentiate between, what is the difference between resource and capital? কেউ বলতে পারবে রিসোর্সের সঙ্গে ক্যাপিটালের কি পার্থক্য? Are you listening to me, dear friends? শুনছে সবাই, কিন্তু শোনা যাচ্ছে স্যার, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার, আমার খুব ভালো লাগছে। ক্যাপিটাল বোধহয় ওটা মানে কনভার্টেড টু সাম ভ্যালু, তো রিসোর্স এক্স্যাক্টলি কনভার্ট করি না একদম। when resource is in application based on values, মানে স্যার যেটা বললেন যে রিসোর্স আমার আছে, আমার আইডিয়া আছে, কিন্তু সেই আইডিয়াটাকে আমি বাস্তবায়িত করতে পারলাম না। আমি অনেক কিছু জানি কিন্তু তার অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে না, মানে সেটা ভ্যালু জেনারেট করে, ভ্যালু অ্যাডেড হচ্ছে না, তাহলে সেটা ইউটিলিটির মধ্যে, যেখানে ইউটিলিটি হবে, যেখানে অ্যাপ্লিকেশন হবে, অর্থাৎ যেখানে আর্নিং হবে। আমার আর্নিং বলতে নট অনলি ইকোনমিক ক্যাপিটাল, ইট মে বি সোশ্যাল ক্যাপিটাল, ইট মে বি কালচারাল ক্যাপিটাল, ইট মে বি পলিটিক্যাল ক্যাপিটাল, it may be in the form of values. Whatever capital we develop, it is capital through transformation of resource into action. আজকের দিনে NEP 2020 কি বলছে? যে ট্রান্সফর্ম ইওর হিউম্যান রিসোর্স টু হিউম্যান ক্যাপিটাল টু হিউম্যান কোয়ালিটি। হিউম্যান ক্যাপিটাল থেকে ওটাকে আমাদের আবার ফার্দার ডেভেলপ করতে হবে হিউম্যান কোয়ালিটি, যার জন্য আজকের দিনে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট হ্যাজ বিন ট্রান্সফর্ম ইনটু হিউম্যান কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট। Human resource development, human capital development, then human quality development, and transform your knowledge into wisdom. এবং এর মধ্য দিয়ে NEP 2020 যে বার্তাটা দিতে চাইছে, এতদিন ধরে আমরা কি করেছি? নলেজ কনজিউম করেছি। আমাদের দুটো সত্তা, ওয়ান ইজ কনজিউমার অ্যান্ড ইজ কন্ট্রিবিউটার। বাট ট্রান্সফর্ম ইউর রোল ফ্রম কনজিউমার অফ নলেজ টু কন্ট্রিবিউটার অফ নলেজ। এতদিন ধরে আমরা কনজিউম করেছি, যখন কনজিউমার কনসেপ্ট ইজ এন গ্লোবালাইজড কনসেপ্ট, গ্লোবালাইজেশন,
but we have to transform our consumer approach to contributor approach and transform the content based assessment to competency based assessment. এই দুটো জিনিসের উপর খুব জোর দিল and their এর মেন মোটোটা কি, thereby developing and holistic individual. When we consider the holistic development, what is holistic? The terminology holistic, what it signifies? H is nothing but the combination of 3 H. That is, one is head, another is heart, another is hand. যখন কোনো একটা ইন্ডিভিজুয়াল একই সঙ্গে হেড, দ্যাট ইজ দ্য থিঙ্কিং অ্যাসপেক্ট, হার্ট দ্যাট ইজ দ্য ফিলিং অ্যাসপেক্ট, অ্যান্ড হ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ডুইং অ্যাসপেক্ট, যখন চিন্তন, মনন এবং অনুশীলনকে একসঙ্গে ইন্টিগ্রেট করে, তখন সে কি হয়ে যাচ্ছে, একজন হোলিস্টিক ইন্ডিভিজুয়াল হয়ে যাচ্ছে। আবার এনসিয়েন্ট স্ক্রিপচার, ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম কি বলছে, যে একজন হোলিস্টিক ইন্ডিভিজুয়াল হতে গেলে ইউ হ্যাভ টু ফর্ম 4 ফ্যাক্টরিজ, নট 3 ফ্যাক্টরিজ। One factory, that is the ice factory. You have to make a ice factory in your head. মাথা সবসময় ঠান্ডা রাখতে হবে, হেড ফ্যাক্টরি, আইস ফ্যাক্টরি। লাভ ফ্যাক্টরি ইন ইউর হার্ট, হৃদয়ে কি হবে, ভালোবাসার কারখানা। যে বিয়ে প্রেমিক, বিয়ে জ্ঞানী, ঠান্ডা মাথায় তুমি জ্ঞান চর্চা করো। বিয়ে জ্ঞানী মানে যেটাকে আমরা বলছি চিন্তনের মধ্য দিয়ে তুমি জ্ঞানীর ধর্ম প্রকাশ করো। ইওর লাভ ফ্যাক্টরি ইন ইওর হার্ট, তুমি প্রেমিক হয়ে ওঠো। আর থার্ড যেটা হচ্ছে হাতে দক্ষতার কারখানা, দ্যাট ইজ দ্য স্কিল ফ্যাক্টরি ইন ইওর হ্যান্ড, হাতে কি করতে হবে, দক্ষতার কারখানা। এই 3টে কারখানা তৈরি করার পর লাস্ট ফ্যাক্টরি ওয়ান, দ্যাট ইজ দ্য সুইট ফ্যাক্টরি ইন ইওর মাউথ, মুখে মিষ্টির কারখানা। হ্যাঁ, সফট স্পোকেন, মৃদুভাষী, স্পষ্টভাষী বাট সফট স্পোকেন। এই 4টে ফ্যাক্টরি যখন আমরা তৈরি করতে পারবো, তখন আমার হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট হবে, অ্যান্ড ইউ উইল বিকাম স্যাটিসফ্যাক্টরি। So satisfactory is nothing but the combination of ice factory, love factory, skill factory and sweet factory. And O is the opportunity for listening and learning. As a pedagogical leader, as a good teacher, আমাদের রোলটা কি হওয়া উচিত? আমরা সবসময়ের জন্য বলতে ভালোবাসি, ভগবান আমাদের 2টো কান দিয়েছেন শোনার জন্য, মুখ দিয়েছেন একটা, কিন্তু আমরা ঠিক উল্টো ওয়েতে চলে যাই আর কি। হোলিস্টিক ইন্ডিভিজুয়াল যদি তৈরি করতে হয়, বলছে বি এ গুড লিসনার। হোয়েন উই গো থ্রু দ্য এন্টায়ার ভার্স অফ দ্য শ্রীমদ্ ভগবত গীতা, আমরা দেখবো ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা ধরে দ্য কাউন্সিলর শ্রীকৃষ্ণ ইজ ওয়েটিং টু লিসনিং দ্য ডেসপন্ডেন্সি, দ্য প্রবলেমস অফ দ্য অফ হিজ ডিসাইপল অর্জুন। কোনো কথা বলছেন না, শুনছেন, তারপরে তিনি প্রবলেমটাকে সলভ করার চেষ্টা করছেন। এই যে ব্যাপার, অপরচুনিটি ফর লিসনিং অ্যান্ড লার্নিং, অপরচুনিটি ফর লার্নিং থ্রু equality, through equity, through justice. What is L? L stands for lifelong learning, জীবনব্যাপী শিক্ষা, একেবারে বার্থ থেকে ডেথ পর্যন্ত লাইফলং লার্নিং। এবং in order to mitigate the challenges of the present situation, you have to develop life skill. Life skill মানে হচ্ছে তোমার অ্যাডাপ্টিবিলিটি অ্যান্ড ফ্লেক্সিবিলিটি টু অ্যাডজাস্ট, যে নিজস্বতা বিসর্জন না দিয়ে যাকে যেমন তাকে তেমন, যখন যেমন সেখানে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। এই যে ব্যাপার, নিজস্বতাটা বিসর্জন না দিয়ে কোনো একটা পরিস্থিতিকে আমি কিভাবে কন্ট্রোল করছি, দিস মেজার্স মাই লাইফ স্কিল এবিলিটি। লাইফ স্কিল এবিলিটি আমার ঠিক করে দেবে আমি কিভাবে পরিস্থিতিটাকে কন্ট্রোল করব। দিস ইজ ইউর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, ইমোশনাল ম্যাচুরিটি, অ্যান্ড দিস ইজ I stands for inclusivity. Indian knowledge system is grounded in the concept of inclusivity. আমরা যদি এরকম বলি, দ্য কনসেপ্ট অফ ইন্ডিয়া, the terminology India, INDIA, 5-letter terminology, 5 letters word. What India signifies, কেউ বলতে পারবে? What is the full form of India? ইন্ডিয়া মানে হচ্ছে IN মানে হচ্ছে ইনফাইনাইট ইনক্লুসিভিটি। ইনক্লুসিভিটি মানে কি? ইনক্লুড অল, সবারে পরি আহ্বান। আমরা যদি হিতোপদেশের যাই, হিতোপদেশে কি বলা হচ্ছে? বসুধৈব কুটুম্বকম। ইন্ডিয়ার কাছে বসুধা কুটুম্ব, যে এক্সটেন্ডেড নেটওয়ার্ক, দ্য হোল ওয়ার্ল্ড অ্যাজ এ ফ্যামিলি। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ এস্টাবলিশড বিশ্বভারতী, বিশ্ব মিনস ওয়ার্ল্ড, ভারতী মিনস কালচার, where world culture meets at a single point.
This is the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. This is the true concept of inclusion. আমরা যদি মহা উপনিষদে দেখি সেখানে কি বলা হচ্ছে, যত্র বিশ্বং ভবতি একনিডম, where the whole world becomes the oneness. This is in case of the institution, in case of the family, in case of any organization or institution is the nothing but the network of individuals. সেখানে একটাই ভাষা. This is the concept of inclusivity. যে ইন্ডিয়া, IN মানে হচ্ছে ইনক্লুসিভিটি, DI মিনস ডাইভার্সিটি, যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, এই যে ডাইভার্সিটি. হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ ডাইভার্সিটি? DIVERSITY. ডাইভার্সিটি মিনস ডিফারেন্ট, D মিনস ডিফারেন্ট, I means individuals, V means values, E means different values each other, R means regardless, diverse, S means skin, I means intellect, T means talent, Y means years. যে জাতি, ধর্ম, বয়স নির্বিশেষে যে এই যে রেসপেক্ট, প্রত্যেকের মধ্যে differences are there, but we have to identify these differences, we have to recognize these differences, we have to pay respect, reverence for these differences, celebrate these differences. So India is the land of diversity, and A means absolute bliss, absolute happiness, the land of absolute bliss, anandir je desh. This is India. So India is the fully inclusive country. সেখানে যার জন্য কি হয়েছে, সগুন্দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো। S stands for, it is the concept of spirituality, that is the connection, sustainability, and social and cross-cultural relationship. T is transformation and technology driven society, transformative practice, where trustworthiness is there. এবং আমাদের একই সঙ্গে কি করতে হচ্ছে, টার্গেট, হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে প্রথমে টার্গেট ঠিক করতে হয়, টার্গেটের পরে টাস্ক এবং টাইমকে ব্যালেন্স করতে হয়। এই যে টার্গেট, টাস্ক, টাইম ব্যালেন্স, এটা কিন্তু হোলিস্টিক ইন্ডিভিজুয়ালের প্রধান কাজ। আইটা কি, ইন্ডিভিজুয়াল গ্রোথ অ্যান্ড ইনোভেশন, উই হ্যাভ টু ক্রিয়েট সামথিং নিউ ইন অ্যান ইনোভেটিভ ওয়ে, ইন্ডিভিজুয়াল গ্রোথ অ্যান্ড ইনোভেশন, অ্যান্ড সি ইজ ক্যারেক্টার বিল্ডিং অ্যান্ড গেটিং কানেক্টেড। এই যে এক হয়ে যাওয়া, যুক্ত হয়ে যাওয়া, যোগযুক্ত হয়ে যাওয়া, দিস ইজ দ্য ফিচার অফ হোলিস্টিক ইন্ডিভিজুয়াল। অ্যান্ড NEP 2020, how NEP 2020 addresses the concept of holistic development, this can be best explained by a simple mechanism. যে একজন হোলিস্টিক ইন্ডিভিজুয়াল হলে কিভাবে তার হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, সিম্পল মেকানিজম। যখন এই সিম্পল মেকানিজমের মধ্য দিয়ে তার অল অ্যাসপেক্ট অফ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, তখন সেটাকে আমরা বলছি হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট। যেরকম এস মানে কি, সোশ্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্ট, I মিনস ইন্টেলেকচুয়াল অ্যান্ড ইনটিউসিভ ডেভেলপমেন্ট, M মিনস মেন্টাল অ্যান্ড মোরাল ডেভেলপমেন্ট, P মিনস ফিজিক্যাল অ্যান্ড প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, L মিনস ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেসি ডেভেলপমেন্ট, E মিনস ইমোশনাল অ্যান্ড এথিক্যাল ডেভেলপমেন্ট। যখন অল অ্যাসপেক্ট, দ্যাট ইজ সেই 3H, হেড, হার্ট, হ্যান্ড, then you will be a holistic individual. And NEP 2020 envisions the aim of education will not only be the cognitive development, not only the associated to only the cognitive domain or head domain, but also building character and creating holistic and well-rounded individuals. Well-rounded individuals equipped with key 21st century skills. This is the concept of Atmanirbhar Bharat, self-reliant India. যেখানে কি হচ্ছে, একই সঙ্গে স্কিল, হার্ট এবং হ্যান্ডকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। হ্যাঁ, অ্যান্ড when we go through the concept of Indian knowledge system, we can nicely explain the India framework. I have already explained. India means incredible, infinite diversity, national pride or nobility, যেটাকে আমরা nobility, তার যে মহত্বতা, তার যে স্বধর্ম। D হচ্ছে ডাইনামিক কালচার অ্যান্ড destination of divinity, I means indigenous insights and innovations, and A is ancient civilization and absolute bliss. In order to understand the concept of Indian knowledge system, we have to grasp the idea of India. In order to understand the knowledge of India, we have to go through the terminology of India. And when we what Indian stands for, the Indian framework
in India, there are 6 basic religions. One is Hinduism, Jainism, Buddhism, Sikhism, Islam, and Christianity. And there are other religions also, but the 6 major religions. And when we incorporate the letters, I from Hinduism, N from Jainism, D from Buddhism, I from Sikhism, A from Islam, and N from Christianity, a true Indian will emerge. So Indian is nothing but the combination of 6 religions, and this is the concept of secularism. Secularism is nothing but the combination of 6 religions from which Indian we develop the concept of Indian. And when we consider the concept of Bharat, this is the Bharat framework. Bharat framework is nothing but the B stands for brotherhood and bonding. Brotherhood and bonding, that is the national integration, humanity, bonding, unity and diversity is there in Bharat. When we consider H, heritage and humanity, we have to prioritize we have to protect our rich culture, heritage, traditions, and human values. A stands for advancement and Atmanirbharata. Advancement in science, technology, and also ancient indigenous knowledge, and Atmanirbharata in terms of individual development, individual skill development. আমরা জানি সারা পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে ইউথ পপুলেশন বেশি ইন্ডিয়ার, এবং আস্তে আস্তে ভারতবর্ষ যেভাবে এগোচ্ছে, যে ভারতবর্ষ একদিন কি হয়ে যাবে, ইন্ডিয়া will transform into a vibrant Vishwaguru based on vibrant values in terms of knowledge, information, understanding, skill, disposition, and so on. মানে Vishwaguru based on vibrant values, or Vishwanath or Vishwajit. This is the Vishwavision philosophy of India. In 2047, we are dreaming of the Viksit Bharat. This is the concept of Vishwavision concept, যেখানে আমরা কি হচ্ছি, বিশ্বগুরুতে চলে যাচ্ছি, এবং ভাইব্রেন্ট ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া অ্যাজ এ ভাইব্রেন্ট নলেজ সুপার পাওয়ার, এবং this is based through advancement and Atmanirbharata. And R stands for responsibility and resilience in order to mitigate the challenges we have become, develop our responsibility and resilience. And A stands for agriculture, rural India, respect for rural India, respect for our agricultural system, and aspiration, respect for the aspiration of the youth, and transform India through technology driven society. This is the concept of Bharat. And when we go through the IKS framework or Indian knowledge system could be best described by the heritage formula of IKS or Indian traditional knowledge. What it emphasizes, where H stands for healing practices. Healing practices can be aroggo. Healing practices can be popularized, can be propagated through the application of Ayush, where Ayush stands for Ayurveda, Y stands for yoga, naturopathy, meditation, U stands for Unani, S stands for Siddha, H stands for homeopathy. So healing practices, and thereby balancing your physical health, mental health, social health, environmental health, spiritual health. এই ব্যালেন্সটাকে আনতে হবে। when we go through the Brihadaranyaka Upanishad, we will see there সর্বে ভবন্তু সুখিনো, সর্বে সন্তু নিরাময়া. What it symbolizes, যে happiness for all, well-being for all, survival of all, which is the contrary to our social Darwinism. Darwin কি বলছেন? Survival of the fittest. But Indian scriptures totally মানে offers contradiction about it. সেখানে কি বলা আছে? Survival of, happiness of all, survival of not the fittest, survival, they say survival of the weakest with the help of strongest. This is the philosophy of healing practices.
They encourage education and Gurukul system. Gurukul system means the magnetic model, where teacher plays the role of a magnet and students plays the role of magnetic substance. And heritage formula also explains the ritual and festivals. Indian festivals are the tool of propagating education. When we consider HRD, what is the full form of HRD? Can you say? Uttam, Shantu, Mrinal, Noor. What is the full form of HRD? Or any other? Human resource development. Human resource development. Right. Thank you. I am here using HRD means Indian culture, Indian tradition is based on HRD. That is Holi, Rakhi, Diwali. Holi is the festival of color. Rakhi is the festival of flower. Diwali is the festival of light. So they celebrate the three major festivals, celebrate the various aspects of life, nature, spirituality, connection, and so on. So in our education system, these festivals should be incorporated in order to understand the Indian life. When we consider I stands for indigenous knowledge system, tribal knowledge system, agricultural practices, water conservation, earlier water conservation system, craftsmanship, and so on. When T stands for texts and scriptures, Indian ancient texts and scriptures are vast repository. Just like you consider the Ved, Upanishad, epic, Ramayana, Mahabharata, Gita, Puran, and so on. They are the vast repository of speech for philosophy, ethics, A for arts, aesthetics, and S for science and spirituality. They are the vast repository. When we consider A, arts and crafts, art means it may be visual art, it may be performing art, it may be classical art, dance, music, painting, and crafts like embroidery, carpentry, and so on, that could be integrated in our classroom practices. Governance and administration, that are best reflected in Arthashastra, legal system, village council, or can be helpful today in solving management problems, administrative problems, and so on. And finally, the environmental wisdom covering sustainable practices, water preservation, biodiversity, reverence for the trees, mountains, rivers, etc. All can be considered in the purview of IKS. IKS is not only the philosophy, it is not only the moral education or spiritual education, religious education, but it covers the entire gamut of education system. But it could be applied in an contemporary way with so-called relevance. যে আমাদের যে এনসিয়েন্ট সিস্টেম এগুলো ছিল, এগুলোকে বর্তমানের মতো করে প্রাসঙ্গিক করে এগুলোকে আমাদের নিতে হবে, এগুলোকে প্র্যাকটিস করতে হবে, এবং এগুলোকে কি করতে হবে, মার্কেটাইজ করতে হবে ইন দ্য গ্লোবাল মার্কেট. And the mechanism of construction of ITK, Indian traditional knowledge, how it can be constructed and marketized into the global market. And this can be best described by the matrix of Viswa matrix or Viswa matrix. আমরা যদি বিদেশ শব্দটার বিশ্ব কথাটার মানে ধরি, বিশ্ব মিন্স VISW, ভি মিন্স বিদেশ, স মিন্স স্বদেশ. আজকে গ্লোবালাইজেশনে কি হচ্ছে, গ্লোবালাইজেশনে আমরা দেখছি বিদেশি প্রোডাক্টগুলো আমাদের ইন্ডিয়ান, এখানে স্বদেশ বলতে আমি ইন্ডিয়ার কথা বলছি, বিদেশ বলতে সেটা আমেরিকা হতে পারে, চীন হতে পারে, জাপান হতে পারে, সো অন। এই বিদেশি প্রোডাক্ট যখন আমাদের ইন্ডিয়ান স্বদেশি মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে, এইটাকে আমরা বলছি কি গ্লোবালাইজেশন কনসেপ্ট। আমরা যদি তিনটে শক্তি পাওয়ারফুল দেশের কথা বলি অ্যাপার্ট ফ্রম চীন, ইউএসএ, জাপান অ্যান্ড ইন্ডিয়া, এই তিনটে দেশের তিনটে ফিলোজফি আছে, তিনটেরই ফিলোজফি বিগিনস উইথ দ্য লেটার কে। ইউএস এর যে কে ফিলোজফি সেটাকে বলা হচ্ছে কোলা ফিলোজফি, ডিরাইভড ফ্রম কোকা কোলা। কোলা, হোয়াট স্ট্যান্ডস ফর কোলা ফিলোজফি? কোলা ফিলোজফি ইজ দ্য গ্লোবালাইজেশন, ডমিনেন্স, অ্যাগ্রেশন। আমি আরো বেশি কি করে পপুলারিটি বাড়াবো, কিভাবে মার্কেটাইজ করব, যে আমি কিভাবে
কন্ট্রিবিউট করব, অথচ ইন্ডিয়ানরা কি হবে কনজিউমার হিসেবে কাজ করবে। যে ইউএস এর প্রোডাক্ট, চাইনিজ প্রোডাক্ট গুলো যখন ভারতীয় মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে, কারণ ওরা জানে ইন্ডিয়া হচ্ছে একটা বড় কনজিউমার। এই যে কনসেপ্ট, এটা হচ্ছে কোলা কনসেপ্ট। কোলা মিনস দ্য অ্যাগ্রেশন, কোলা মিনস দ্য ডমিনেন্স, কোলা মিনস দ্য অপরচুনিটি। এইটা হচ্ছে ইউএস এর কনসেপ্ট অফ কে ফিলোসফি। ইন ইন্ডিয়া দেয়ার আর মেনি ভিলেজেস, there is no availability of plenty of drinking water, but Coca-Cola is there। মানে এমন মার্কেটাইজড হয়ে গেছে গ্লোবাল মার্কেটে, গ্লোবালাইজেশনের জন্য আমি কোনো একটা জায়গায় সেখানে জল পাচ্ছি না, অথচ কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল পাচ্ছি। এই যে ব্যাপার। যখন আমরা জাপানের কথা বলছি, জাপানের যে ফিলোসফি, কে ফিলোসফি, সেটাকে বলা হচ্ছে কাইজেন ফিলোসফি, কাইজেন মডেল অফ জাপানিজ ডেভেলপমেন্ট, যেখানে কাইজেন মিনস দ্য স্ট্রাগল ফর বেটারমেন্ট, স্ট্রাগল ফর পিউরিফিকেশন, পারফেকশন। তারা জোর দেয় প্রসেসে, দেয়ার বাই প্রডিউসিং ডিফেক্ট ফ্রি প্রোডাক্ট। জাপানের ক্ষেত্রে কে মানে হচ্ছে কাইজেন, মানে হচ্ছে ইমপ্রুভমেন্ট, বেটারমেন্ট, আরো কত ভালো করে করা যায়, পিউরিফিকেশন, পারফেকশন। আর ইন্ডিয়ান কে, ইন্ডিয়া হ্যাজ এ কে ফিলোসফি, সেটাকে আমরা বলছি নলেজ সিকিং ফিলোসফি অর নলেজ সিকিং ইথস। ইন্ডিয়ানরা বিশ্বাস করে তুমি যে বলেছো জ্ঞানী আনন্দ। হ্যাঁ, কারণ কি আমরা যদি ভারত শব্দটাকে বিশ্লেষণ করি, ভা প্লাস রত, ভা মিনস নলেজ অর জ্যোতি অর জ্ঞান, রত মিনস মগ্ন। ওয়ান হু পারসুটস ফর নলেজ, হি অর সি ইজ ভারতীয়, and for which no necessity of Aadhaar card or other protocols is not applicable for Bharatiya. One who only pursues for knowledge, he or she can be treated as Bharatiya as per Indian knowledge system. সো ভারত কি করছে, নলেজ, জ্ঞানের সাধনা করে। এবার বক্তব্যটা হচ্ছে ভারতবর্ষে তাহলে আমরা কি করতে পারি। এরা যেরকম গ্লোবালাইজেশনের কথা বলছে, ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম বলছে কাউন্টার পার্ট অফ গ্লোবালাইজেশন, এটাকে বলা হচ্ছে ভিশনাইজেশন কনসেপ্ট। ভিশনাইজেশন কনসেপ্টটা কি জিনিস, যে ইন্ডিয়ার যে আমার সফট পাওয়ার আইডিয়া আছে, আজকে উই নো দ্যাট যে যোগা হ্যাজ গট দ্য গ্লোবাল ইম্পর্টেন্স, যোগা, মেডিটেশন, নলেজ, ভ্যালুজ। কারণ আজকের দিনে সবাই আমরা কি করছি, ক্রাইসিসে ভুগছি, কেউ ভালো নেই, মেন্টাল পেশেন্ট হয়ে গেছি। এইখানে কি হতে পারে, ইন্ডিয়ান যে স্ক্রিপচার্স, ইন্ডিয়ান যে ভ্যালুজ, মোরালিটি, এগুলো সকলের মধ্যে কি করতে পারে, আনন্দ আনতে পারে। এই যে যোগা, মেডিটেশন এন্ড আদার ভ্যালুজ, আদার প্রোডাক্ট, সেগুলোকে আমরা বলছি সফট পাওয়ার প্রোডাক্ট। সেই সফট পাওয়ার প্রোডাক্ট গুলোকে কি করতে হবে, স্বদেশি প্রোডাক্ট, দ্যাট ইজ দ্য ইন্ডিয়ান সফট পাওয়ার আইডিয়াস along with the Indian technology, science in Swadeshi market, that is the Swadeshi market, that is the Indian যে প্রোডাক্ট তৈরি, ইন্ডিয়ার নিজেই প্রোডাক্ট তৈরি করুক, নিজেরাই ব্যবহার করুক, and as well as স্বদেশি প্রোডাক্ট ইন বিদেশি মার্কেট। এটা হচ্ছে বিদেশ। তাহলে প্রোডাক্ট অ্যান্ড মার্কেট রিলেশনশিপে when India use its own product, it may be scientific product, technological product or soft power product in Swadeshi market as well as Swadeshi product in Videshi market. This is the concept of visionization, and through which we can transform our dream of Vishwaguru, ভাইব্রেন্ট নলেজ সুপার পাওয়ার। আমরা কিভাবে হতে পারি, আমাদের যে নলেজ আছে, আমাদের যে সায়েন্স আছে, যে টেকনোলজি আছে, কি আমাদের সফট পাওয়ার আইডিয়া আছে, সেগুলোকে আমরা যেভাবে ব্যবহার করব, একই রকম ভাবে বিদেশি মার্কেটে নিয়ে যাব। দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ভিশনাইজেশন, ইট ইজ দ্য কন্ট্রারি টু গ্লোবালাইজেশন, এবং সেটা হচ্ছে বেসড অন দ্য নলেজ সিকিং ইথস। এবং হাউ, আমার যে বক্তব্যটা ছিল, একটু টাইম নিয়ে নিলাম বেশি, আমরা তাড়াতাড়ি করব, যে কিভাবে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমকে ক্লাসরুমে আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি, এবং তার জন্য কি দরকার, সাস্টেনেবল পেডাগজি, হ্যাঁ, এবং সাস্টেনেবিলিটি। আমি যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করি সাস্টেনেবিলিটি, এক কথায় কেউ বলতে পারবেন হোয়াট ইজ সাস্টেনেবিলিটি? হ্যাঁ, ক্যান ইউ ডিফাইন সাস্টেনেবিলিটি অ্যাকর্ডিং টু ইউর ওন ওয়ে? হ্যাভ ইউ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট সাস্টেনেবিলিটি? কে বলবে? অনুমিতা? হ্যাঁ, আমি একটু বলি। ভবিষ্যতের জন্য সবকিছু সংরক্ষণ কথা ভেবে বর্তমানে রিসোর্সটাকে ব্যবহার করা, একদম ভবিষ্যতে অসুবিধা না পড়ে, ভবিষ্যৎ একদম ফিউচার জেনারেশনের ক্ষতি না করে বর্তমান রিসোর্সকে আমরা ব্যবহার করব। একদম স্যার। when sustainability is thank you sir considered, I can recollect a famous quote by Sukanta Bhattacharya in his famous poem Chhadpatra, যে
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি নবজাতকের কাছে, এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। আই শ্যাল মেক হ্যাবিটেবল দিস ওয়ার্ল্ড ফর দিস চাইল্ড, টু দ্য নিউ বর্ন ইট ইজ মাই ফার্ম কমিটমেন্ট। হ্যাঁ, সাস্টেনেবিলিটি স্যার যেটা বললেন যে সাস্টেনেবিলিটি ডিলস উইথ 4 P's, যদিও সাস্টেনেবিলিটি শব্দের সঙ্গে কোনো পি নেই, কিন্তু 4টে পি নিয়ে ডিল করে সাস্টেনেবিলিটি। হোয়াট ইজ দিস? যে প্রোটেক্টিং আওয়ার প্ল্যানেট, প্রোটেক্টিং প্ল্যানেট, প্রায়োরিটাইজিং পিপল, পিপলকে গুরুত্ব দিতে হবে। নেক্সট, প্রমোটিং প্রগ্রেস অ্যান্ড পারসুইং প্রসপারিটি, 4টে পি। When we consider the protecting planet is nothing but ecological and environmental sustainability, to save our mother earth. যখন আমরা প্রায়োরিটাইজিং পিপলের কথা বলছি, পিপলকে কিভাবে আমরা প্রায়োরিটাইজ দেব, সেটা হচ্ছে ইকুইটি অ্যান্ড এমপ্যাথি সাস্টেনেবিলিটি, এটাকে আমরা অন্যভাবে বলতে পারি সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি। যে রিসোর্স, উই হ্যাভ মিনিমাম রিসোর্স বাট আনওয়ান্টেড গ্রিড, যে আনওয়ান্টেড গ্রিড অথচ লিমিটেড রিসোর্স, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? ট্রান্সফর্ম ইউর এক্সেস গ্রিড ইনটু অ্যাডিকুয়েট নিড। রিসোর্সটাকে আমাকে কি করতে হবে? ইকুইটির মাধ্যমে ব্যবহার করতে হবে, এমপ্যাথির মাধ্যমে ব্যবহার করতে হবে, সেটাকে আমরা বলছি সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি। যখন আমরা প্রমোটিং প্রগ্রেসের কথা বলছি, সেটাকে বলছি ইকোনমিক্যাল সাস্টেনেবিলিটির কথা বলছি। আর যখন আমরা পারসুইং প্রসপারিটির কথা বলছি, ফিউচার জেনারেশনের কথা মাথায় রেখে, সেটাকে আমরা বলছি এডুকেশনাল সাস্টেনেবিলিটি ফর মিটিগেটিং দ্য চ্যালেঞ্জেস অফ ফিউচার নিডস। যে আমাকে রিসোর্সটাকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে, স্যার যেটা খুব সুন্দর করে বললেন, যে ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ থাকবে এবং বর্তমানকে কাজে লাগাবো। সো হোয়াট ইজ সাস্টেনেবিলিটি? সাস্টেনেবিলিটি ক্যান বি ইকুয়েটেড ইন এ নাইস ফর্মুলা বাই PQRS, where sustainability is equal to P/R. আপনি বলবেন কিউ কোথায়? কিউ ইজ নাথিং বাট, কিউ ইজ এখানে উজ্জ্ব আছে, হিডেন আছে। কিউ ইজ দ্য কোয়েস্ট ফর পি, মানে কি? যে আমার নিউমারেটারে এখানে আমরা পি যেটা ব্যবহার করেছি, পি মানে কি? আমাকে জোর দিতে হবে কোথায়? প্ল্যানিং এ জোর দিতে হবে, প্রসেসে জোর দিতে হবে, পারফরমেন্সে জোর দিতে হবে, প্র্যাকটিসে জোর দিতে হবে, পিউরিফিকেশনে জোর দিতে হবে, পারফেকশনে জোর দিতে হবে। যখন যে কাজটা করব সেটাকে যদি আমি প্ল্যানিং করে করি, পারফরমেন্সটা যদি ভালো হয়, প্রসেসটা যদি ভালো হয়, পিউরিফিকেশন যদি ভালো হয়, পারফেকশন যদি ভালো হয়, অথচ আমার আর কি? আর মিনস রিসোর্স মিনিমাইজেশন। হ্যাঁ, আমি প্রচুর নেট করার জন্য প্রচুর রিসোর্স নিলাম, সব জায়গায় কোচিং নিলাম, প্রচুর খরচ করে দিলাম, আর কারো হয়তো অতটা সামর্থ্য নেই, সে একটা বই ব্যবহার করেছে, কিন্তু সেটাকে অনুশীলনটা খুব ভালো করেছে, প্র্যাকটিসে জোর দিয়েছে, পারফরমেন্সে জোর দিয়েছে, প্ল্যানিং এ জোর দিয়েছে, প্রসেসে জোর দিয়েছে, পারফেকশনে জোর দিয়েছে, পিউরিফিকেশনে জোর দিয়েছে, তার রিসোর্স কম। তাহলে আমাকে রিসোর্সটাকে মিনিমাইজ করতে হবে। কোয়েস্ট ফর মিনিমাইজেশন অফ রিসোর্স, উল্টে রিসোর্সটাকে আমাকে মোবিলাইজ করতে হবে, রিসোর্সটাকে আমাকে কি করতে হবে? ইউজ করতে হবে, রিসোর্সটাকে রিডিউস করতে হবে, রিসাইকেল করতে হবে। সো বাই রিইউজিং, রিডিউসিং, রিসাইক্লিং রিসোর্স, মিনিমাইজিং রিসোর্স, মোবিলাইজিং রিসোর্স, বাট কোয়েস্ট ফর ওই পি, এইটা হলে আমার যে সাস্টেনেবিলিটি হবে, সেটাকে আমরা বলছি কোয়ালিটি সাস্টেনেবিলিটি। সাস্টেনেবিলিটি ইন কোয়ালিটি, স্থিতিশীলতার জন্য তাহলে কি করতে হবে? যে আমাকে আমার রিসোর্সটাকে মিনিমাইজ করতে হবে, খরচটাকে করতে হবে, মানে ইনভেস্টমেন্টটাকে কমাতে হবে। ইনভেস্টমেন্টটাকে কমিয়ে অনুশীলনে যদি আমি জোর দিতে পারি, তাহলে আমার কি হচ্ছে? কোয়ালিটি আসবে। সে রেজাল্টের ক্ষেত্রে আমরা যদি রেজাল্ট অর র্যাঙ্কের কথা বলি, সেক্ষেত্রেও তাই। সেখানে রেজাল্ট অর র্যাঙ্ক is nothing but, or success is nothing but P means we practice, P means performance। সব জায়গায় যোগা থেকে, গীতা থেকে আরম্ভ করে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম বারবার সেই কি বলছে? অভ্যাস যোগযুক্তেন, এই অভ্যাসের মধ্য দিয়ে যে কোনো হ্যাবিট ফরমেশনের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, নতুন কিছু বলা হচ্ছে না, হ্যাঁ, প্র্যাকটিস, মোর প্র্যাকটিস। আগে বলা হতো কি প্র্যাকটিস মেক্স আ ম্যান পারফেক্ট, এখন বলছে না, কথাটা ভুল, প্র্যাকটিস মেক্স আ ম্যান পারফেক্ট ইজ নট কারেক্ট। পারফেক্ট প্র্যাকটিস, এলোপাথারি প্র্যাকটিস করলে হবে না। আমাকে কি করতে হবে? আমাকে আগে টার্গেটটা ঠিক করে নিয়ে আমার যে পাথ, সেই পাথটা কি হবে? পারফেক্ট হতে হবে। পারফেক্ট প্র্যাকটিস মেক্স আ ম্যান পারফেক্ট। সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ সাস্টেনেবিলিটি। আমরা যখন সাস্টেনেবল পেডাগগির কথা বলছি, কেন সাস্টেনেবল পেডাগগির কথা বলবো? আমি NEP 2020 সূত্র ধরে বলতে পারি, ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমকে কাপল করছি উইথ সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথমেটিক্স, স্টেমের সঙ্গে, এবং থ্রু ইন্টিগ্রেশন, থ্রু ইন্টারডিসিপ্লিন, থ্রু ইনক্লুসিভ
পেডাগগি, এইটাকে জেনারিক ফর্মে আমরা বলছি সাস্টেনেবল পেডাগগি। সাস্টেনেবল পেডাগগি ইজ বেসড অন সাস্টেন ফর্মুলা। সাস্টেন ফর্মুলা মানে কি, যেখানে encourages system thinking. System thinking টা কি, শুধু কানেকশন আর কনসিকুয়েন্স, টু সি দ্য কানেকশন এন্ড কনসিকুয়েন্স, দিস ইজ দ্য সিস্টেম থিঙ্কিং। সিস্টেম থিঙ্কিং মানে লিঙ্ক করা, এই যে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে স্যার ইন্টারডিসিপ্লিনারের কথা বলছিলেন, মাল্টিডিসিপ্লিনারের কথা বলছিলেন, এখানে আমাকে সব জায়গায় লিঙ্ক তৈরি করতে হবে, সূত্রটা খুঁজে পেতে হবে। এই লিঙ্কটাকে যখন তৈরি করতে পারবো তখনই সেটা প্রবলেম সলভ। রিসার্চ ইজ নাথিং বাট দ্য রিলেশনশিপ। হোয়াট ইজ রিসার্চ? রিসার্চ ইজ রিলেশনশিপ এস্টাবলিশমেন্ট। রিসার্চ রিলেশনশিপ এস্টাবলিশমেন্ট অ্যামং হোয়াট? অ্যামং দ্য ভেরিয়েবলস। এই পৃথিবীতে সবই ভেরিয়েবল, সবই পরিবর্তনশীল এলিমেন্ট, কম্পোনেন্ট, তাদের মধ্যে যে রিলেশনশিপ যুক্ত করে দিতে পারছে সে প্রবলেম সলভ করে দিচ্ছে। দিস ইজ দ্য সিস্টেম থিঙ্কিং কনসেপ্ট। টি মিনস টেকনোলজি ড্রিভেন পেডাগজি। A means technology driven, sorry, S means system thinking concept. U means understanding of values, promoting values, ethics, respect for nature, respect for people, respect for diversity, এইগুলোকে আমাকে কি করতে হবে? আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে। S for student center approach. Student center approach involving child centric pedagogy. টির ক্ষেত্রে আমরা কি বললাম? যে ট্রান্সফরমেটিভ প্র্যাকটিস। ট্রান্সফরমেটিভ প্র্যাকটিস মিনস যে explore, engage and empower your students. A is action oriented projects, civic engagement, community engagement in teaching learning process. I means interdisciplinary, integrated, inclusive pedagogy, that is blending subjects from different disciplines to address complex problems. N is nurture future readiness, discuss the future impact of present actions, and thereby we have to address the ecological, environmental, empathy, equity, ethical awareness and sensitivity through explore, engage and empowerment. এই সাস্টেনেবল পেডাগজিক্যাল টুল আমরা ক্লাসরুমে যখন চর্চা করব, কিভাবে তার দুই একটা যদি এক্সাম্পল আমরা নিতে পারি, কিভাবে ক্লাসরুমে আমি আইকেএস কে ইন্টিগ্রেট করব। What is this? What is this? কে বলবে? সন্তু, নূর, প্রদীপ। প্রদীপ, থ্যাংক ইউ। কারেক্ট, প্রদীপ। আর হিন্দিতে আমরা এটাকে বলতে পারি দিয়া or earthen lamp. I have selected the earthen lamp or diya or Pradeep as a IKS teaching tool to explain the STEM and STEAM pedagogy in classroom approach. Why I have selected the earthen lamp or diya? It is associated with HRD. আমি হোলি, রাখি, দিওয়ালির কথা বলছিলাম। দিওয়ালি ইজ দ্য ফেস্টিভ্যাল অফ লাইট। সারা ভারতবর্ষে এর এই যে দিওয়ালির সময় এটা প্রচুর বিক্রিয় বাট্টা হয়, এর একটা ইকোনমিক্যাল ব্যাপার আছে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক বাড়িতে, অনেক ফ্যামিলিতে কি হচ্ছে, আমরা প্রতিদিন প্রদীপ জ্বালাই। যে কোনো সেমিনার বলুন, সিম্পোজিয়াম বলুন, কনফারেন্স বলুন, সেমিনার বলুন, যে কোনো অনুষ্ঠান, সেরিমোনিয়াল যে অনুষ্ঠানগুলো শুরু হয় থ্রু লাইটিং এ ল্যাম্প। কারণ কি, আমরা ইন্ডিয়ার কথা বলছিলাম, ভারতবর্ষ জ্ঞানের সাধনা করে। লাইট ইজ দ্য সিম্বল অফ নলেজ অর জ্ঞান। তমসমা জ্যোতির্গময়, লিড মি ফ্রম দ্য ডার্কনেস টু দ্য লাইট। তমসমা জ্যোতির্গময়ের কথা মাথায় রেখে আমরা এইটাকে একটা টিচিং টুল হিসেবে ব্যবহার করছি। কিন্তু এইটা কিভাবে ক্লাসরুমে অ্যাপ্লিকেবল হতে পারে টিচিং লার্নিং প্রসেসে, দেখুন সেটা। এই যখন আমরা স্টেম এডুকেশনের কথা বলবো, আইকেএস এর কথা বলবো, এই জিনিসগুলোকে আমাকে বুঝতে হবে যে এইটাকে আমরা জেনেরিক ফর্মে বলছি সাস্টেনেবল পেডাগজি। সাস্টেনেবল পেডাগজি ফর দ্য ফিউচার, প্রেজেন্টিং দ্য প্রোটেকশন অফ দ্য প্রেজেন্ট জেনারেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফিউচার জেনারেশন। সেটার কথা বলতে গিয়ে আমরা 4টে পির কথা বলেছিলাম: প্রোটেকশন অফ প্ল্যানেট, পিপল থেকে প্রগ্রেস থেকে প্রসপারিটি, এবং তার সঙ্গে আমরা এই যে ব্যাপারগুলো বলছিলাম যে স্টেম এডুকেশন সিস্টেম, প্রোটেক্টিং প্ল্যানেটের সঙ্গে আমরা স্টেম এডুকেশন সিস্টেমকে যোগ করব, যেখানে ইকোলজিক্যাল, এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটি হবে। কি, যখন আমরা
পিপলের কথা বলবো, সেখানে তার আর্ট, কালচার, স্পিরিচুয়ালিটিকে কোলাবোরেট করব, এবং যেটা হচ্ছে ইকুইটি এবং এমপ্যাথি সাস্টেনেবিলিটির কথা বলবে সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি। এসএস মিন্স সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি। যখন আমরা এথিক্যাল থিঙ্কিং এবং রিসার্চ নিয়ে দেওয়ার কথা বলবো, তখন সেটা প্রমোটিং প্রগ্রেস, যেটা নাকি ইকোনমিক্যাল সাস্টেনেবিলিটি। আর যখন আমরা কানেক্টিং টু গ্লোবাল চ্যালেঞ্জেস, পারসুইং প্রসপারিটি ফর ফিউচার জেনারেশন, তখন সেটাকে আমরা বলবো এডুকেশনাল সাস্টেনেবিলিটি। এবং এর মধ্য দিয়ে কিভাবে 17 যে সাস্টেনেবল গোল আছে সেগুলোকে আমরা স্টুডেন্টদের মধ্যে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করব, এনকারেজ করব, তাদেরকে এনগেজ করব এবং এম্পাওয়ার করব। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্লাইড অফ হাউ DIA can be integrated in the classroom situation through STEM approach and Indian knowledge system. একজন টিচার, a teacher in the classroom try to explain the sustainable pedagogy through DIA teaching tool, and which encourages the awareness for ecological and environmental sustainability through STEM approach, যেখানে সায়েন্টিফিক কর্নার। আমরা যখন এই ক্লাসরুমে, আপনি বলবেন প্রদীপটাকে নিয়ে ছোট্ট ব্যাপারটাকে ভাবছি কেন, যেটা বাড়ির সঙ্গে যুক্ত, রিলিজিয়ানের সঙ্গে যুক্ত, সম্প্রীতির সঙ্গে যুক্ত, ইকোনমির সঙ্গে যুক্ত, ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে যুক্ত, সেই জন্য আমরা এই ধরনের একটা কম্পোনেন্ট নিয়ে নিচ্ছি। একটা ক্লাসরুমে একজন টিচার সেটাকে কিভাবে এক্সপ্লোর করবেন, যে একটা মাটির প্রদীপ যখন তৈরি হচ্ছে, মাটির হোয়াট আর দ্য কম্পোনেন্টস অফ দ্য DIA প্রদীপ, সেখানে মাটি আছে, মানে ক্লে আছে, বিভিন্ন অয়েলস আছে, তারপরে প্রদীপের যে সলতে উইক আছে। এবার সেইগুলো নিয়ে আমি কি বিভিন্ন রকমের আমার এরকম পড়াটানোটা হতে পারে যে কি ধরনের আমরা ক্লে ব্যবহার করছি, ক্লে কত রকমের হতে পারে, কি ধরনের অয়েল, কেন ক্লে অনেক রকমের, যে সবার থার্মাল মানে প্রপার্টি ইয়ে নয়, সবার অয়েল অ্যাবজর্পশন রেট সমান নয়। তাহলে কি ধরনের আমি ক্লে ব্যবহার করব, কি তেল ব্যবহার করব, কি উইক বা সলতে ব্যবহার করব, যাতে নাকি আমার থার্মাল প্রপার্টিটা ইয়ে হবে, অয়েল অ্যাবজর্পশন রেটটা কম হবে, অথচ সেটা সাস্টেনেবল হবে। এইরকম বিভিন্ন রকম আমরা এক্সপেরিমেন্টাল ম্যানিপুলেশন করতে করতে একটা বেস্ট কম্পোজিশন তৈরি করতে পারি, বা মিক্সড ক্লে ব্যবহার করতে পারি, মিক্সড অয়েল ব্যবহার করতে পারি, তার ফ্লেম প্রপার্টিসটাকে স্টাডি করতে পারি, যেখানে স্টুডেন্টরা এনগেজ করছে, এক্সপ্লোর করছে, এম্পাওয়ার করছে, অথচ সব ন্যাচারাল রিসোর্সকে কাজে লাগাচ্ছে, লোকাল রিসোর্সকে কাজে লাগাচ্ছে। এইভাবে সায়েন্টিফিক কর্নার থেকে আমরা DIAটাকে ক্লাসরুমে পড়াতে পারি। যখন আমরা আর বেশি সময় দেওয়া যাবে না, এবার শেষ করতে হবে। 10 মিনিট হলে হবে? ঠিক আছে, তাই করো। হ্যাঁ, 10 মিনিটের মধ্যে করে দিচ্ছি। আমরা যখন টেকনোলজিক্যাল কর্নারের কথা বলছি, সেখানে টেকনোলজিক্যাল কর্নার হচ্ছে যে হাউ টু ডিজাইন স্মোকলেস DIA, লং বার্নিং DIA, ইকো ফ্রেন্ডলি DIA, ইউজার ফ্রেন্ডলি DIA, ইনডোর DIA। এইখানে কি হচ্ছে, টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে আমরা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল 9, ইন্ডাস্ট্রি, ইনোভেশন এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ক্লাসরুমে এটাকে আমরা করতে পারি, টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে আমরা স্মোকলেস DIA তৈরি করতে পারি। যখন আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং কর্নারের কথা বলছি, তখন কি হচ্ছে, কিভাবে আমরা ক্লিন টেকনোলজি ইউজ করে, রিসাইকেলড মেটেরিয়াল ব্যবহার করে আমরা DIA প্রোডাকশন করতে পারি, যেটা হচ্ছে ক্লাইমেট অ্যাকশন, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল 3 কে কাজে লাগাতে পারি। আর যখন আমরা ম্যাথমেটিক্সকে ইনক্লুড করব, যে কি তার জিওমেট্রিক্যাল মডেলিং হবে, স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেলিং হবে, যে DIAর কি ধরনের শেপ হলে অয়েল অ্যাবজর্পশন রেটটা কম হবে, অথচ ফ্লেম হাইটটা বেশি হবে, এইটা নিয়ে একটা ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং, এবং কিভাবে মাস প্রোডাকশন করতে পারি, যার জন্য আমরা ইউনিট কস্ট কমিয়ে গোটা দিওয়ালিতে এটাকে আমরা সারা ইন্ডিয়াতে ছড়িয়ে দিতে পারি, সেটা আমরা ম্যাথমেটিক্স কর্নার থেকে দেখতে পারি। আর যখন আমরা ইকুইটি, এমপ্যাথি সাস্টেনেবিলিটি বা সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটির কথা বলছি, এইখানে স্টেম, এটা হচ্ছে সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথমেটিক্স হারমোনি একসঙ্গে ইন্টিগ্রেট করে ছবিগুলো দেওয়া হয়েছে, যেখানে সায়েন্স আছে, যেখানে টেকনোলজি আছে, যেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং আছে, যেখানে ম্যাথমেটিক্স আছে। যখন আমরা আর্ট, কালচার, স্পিরিচুয়ালিটি কোলাবোরেশনের কথা বলছি, এইখানেই কিন্তু ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের এটা এলো, স্টেম হয়ে গেল স্টিম। সেটা কিভাবে হতে পারে, এই যে রিজিওনাল DIA ডিজাইন মেকিং একটা ওয়ার্কশপে আমরা বিভিন্ন রিজিয়নের DIA কিভাবে তৈরি করা হয় সেটা নিয়ে যখন আমরা কাজ করব, তখন সেখানে ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কশপ উইথ আর্টিসানস, বিভিন্ন শিল্পীরা আসছেন, এই যে রেসপেক্ট ফর কালচার, এমপ্যাথি, এইগুলো করা যেতে পারে, যেখানে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল, সাস্টেনেবল সিটিজ অ্যান্ড কমিউনিটিজ এর কথা বলা হচ্ছে। যখন আমরা এই DIA নিয়ে এক্সপ্লোর করব কালচার অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালিটি
এই যে হিন্দু ফিলোসফি, জেন বা শিখিজম, বুদ্ধিজম, এদের ক্ষেত্রে এই যে দিয়ার যে সিম্বলিজম, সেগুলোকে নিয়ে যখন ক্লাসরুম ইনস্ট্রাক্টর এটা নিয়ে আলোচনা করবেন, সেখানে কালচার এবং স্পিরিচুয়ালিটির ব্যাপার আসবে। যখন আমরা কোলাবোরেশনের কথা বলবো, একটা স্কুলে কিভাবে ফেস্টিভ্যাল অফ দিয়া মেকিং করা যেতে পারে, সেখানে বিভিন্ন ফ্যামিলি আর্টিসানকে করা যেতে পারে, সেখানে ডাইভার্সিটি কে উপেক্ষা করে কিভাবে ইনক্লুসিভিটিকে আনা যেতে পারে, রিডিউসড ইনইকুয়ালিটি হতে পারে, এবং সেখানে আমরা কোলাবোরেশনের মাধ্যমে দিয়া মেকিং ফেস্টিভ্যাল অর এক্সিবিশনকে অর্গানাইজ করতে পারি। দিস ইজ দ্য আর্ট কালচার স্পিরিচুয়ালিটি কোলাবোরেশন একই সঙ্গে দেখানো হয়েছে, যেটা এনইপি 2020 ইকুইটি এবং ইনক্লুশনকে সাপোর্ট করছে, যেখানে বিভিন্ন ধর্মে কিভাবে এটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে, কি রিজিওনাল দিয়া মেকিং কিভাবে হচ্ছে বা কোলাবোরেশন, সেটা সবটাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে এথিক্যাল থিঙ্কিং এবং রিসার্চ, এইটা নিয়ে ক্লাসরুমে কিভাবে রিসার্চ করা যেতে পারে। যদি আমি কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ করি, যে বিভিন্ন আমরা অয়েল ব্যবহার করলাম এবং বিভিন্ন ক্লে ব্যবহার করে ফ্লেম হাইটটাকে মেজার করছি, ফ্লেম হাইট এবং কোয়ান্টিটি অফ অয়েল, এইটা নিয়ে আমরা এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ করে কোন অয়েলটা বেটার হবে এবং সেখানে সাস্টেনেবল থিঙ্কিংকে আমরা অ্যাড করতে পারি, দিয়ে আমরা বেস্ট হাইটওয়ালা দিয়া প্রোডাকশন করতে পারি। যখন আমরা কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ করব, তাহলে বিভিন্ন রকম এথনোগ্রাফিক স্টাডি করতে পারি, ন্যারেটিভ স্টাডি করতে পারি, স্টোরি টেলিং করতে পারি, বিভিন্ন রিলিজিয়ানের লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে পারি, ভিডিওগ্রাফি করতে পারি, বিভিন্ন রকম ইন্টারাক্টিভ হতে পারে, এবং তার মধ্য দিয়ে যে মিনিং অফ দিয়া টু দ্য ডিফারেন্ট পিপল, যেটাকে সাস্টেনেবল কমিউনিটিজ এবং হেরিটেজের কথা বলছে। আর এই জায়গাটাই আমরা কি করতে পারি, যে এই ধরনের একটা রিসার্চ যেটা নতুন এসছে, নট কোয়ালিটেটিভ, নট কোয়ান্টিটেটিভ, বাট মেডিটেটিভ রিসার্চ। মেডিটেটিভ রিসার্চের মধ্য দিয়ে কি পাওয়া যেতে পারে, যে এই যে মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে আমরা এটা দেখতে পারি, যে যখন একটা প্রদীপ জ্বলছে, তার নিচে সি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সি মানে হচ্ছে দ্য কনসাসনেস, ইনার কনসাসনেস, চৈতন্যের প্রকাশ হচ্ছে। আর এই জায়গাটা ইনফিনিটি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। ইনফিনিটি মানে হচ্ছে অনাদি, অনন্ত। লাইট অফ নলেজ কিভাবে ইনার পিস ডেভেলপ করতে পারে, সেই ধরনের আমরা একটা গুড হেলথ, ওয়েলবিং এর কথা ভাবতে পারি। এইটা হচ্ছে তার একটা ফ্রম নলেজ টু উইজডম, এথিক্যাল থিঙ্কিং রিসার্চ, যেখানে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ আছে, যেখানে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ আছে, যেখানে মেডিটেটিভ রিসার্চ আছে, তার সঙ্গে আমরা ইন্টিগ্রেট করে নলেজকে উইজডমে কনভার্ট করতে পারি। আচ্ছা, এই কানেক্টিং টু গ্লোবাল চ্যালেঞ্জেস এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ কিভাবে হতে পারে, যে কিভাবে ইকো ফ্রেন্ডলি দিয়া তৈরি করা যেতে পারে, বায়োডিগ্রেডেবল মেটেরিয়াল ইউজ করে, লোকাল এবং ন্যাচারাল রিসোর্স করে, তার একটা ক্লাইমেট চেঞ্জকে আমরা টু রিডিউস কার্বন ফুটপ্রিন্ট, এই কাজটাকে আমরা ক্লাসরুমে করতে পারি। একই সঙ্গে কিভাবে গ্লোবাল চ্যালেঞ্জেসের সঙ্গে ইকুইটি ইনক্লুশন করতে পারি, ইনক্লুসিভ গ্রুপ ওয়ার্ক, রেসপেক্ট ফর আর্টিসান, ইকুয়াল ভয়েসেস, জেন্ডার নিউট্রাল পার্টিসিপেশন, রিডিউস ইনইকুয়ালিটিজ, এই কাজটা করতে পারি। আর এবং এখানে মেডিটেটিভ প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আমাদের মেন্টাল ওয়েলবিংটাকে বাড়াতে পারি। এবং ফাইনালি এই দিয়া দিয়ে গোটা একটা পৃথিবী আমরা তৈরি করতে পারি, যেখানে গ্লোবাল সিটিজেনশিপ এডুকেশনের কথা বলছে এনইপি 2020। একই রকম ভাবে কিভাবে আইসিটি কে আমরা একটা টেকনোলজিকে ইন্টিগ্রেট করতে পারি, এই দিয়া ডিজাইন হচ্ছে, দিয়া ডিজাইনের জন্য বিভিন্ন রকম অ্যাপ থেকে, সিমুলেশন থেকে, ক্যাট থেকে আরম্ভ করে, ক্যানভা থেকে আরম্ভ করে, বিভিন্ন রকম ভার্চুয়াল ল্যাব থেকে, প্রোটোটাইপ, স্টোরি টেলিং, এথনোগ্রাফিক স্টাডিজ, কোয়ালিটেটিভ সফটওয়্যার, এইগুলো ব্যবহার করে আমরা এই জায়গাটাকে এক্সপ্লোর করতে পারি। আর দিস ইজ দ্য আমরা অ্যাসেসমেন্টের কথা বলছিলাম এনইপি 2020 ক্ষেত্রে, 360 ডিগ্রি অ্যাসেসমেন্ট, মাল্টি মেথড অ্যাসেসমেন্ট। এখানে কগনিটিভ ডোমেনের অ্যাসেসমেন্ট বা হেড থিঙ্কিং এর জন্য বিভিন্ন রকম কুইজ আমরা করতে পারি, যেখানে স্টেম এলিমেন্ট থাকবে, স্টিম এলিমেন্ট থাকবে, ইন্ডিয়ান স্পিরিচুয়ালিটি, সাস্টেনেবিলিটি থাকবে। অ্যাফেক্টিভ ডোমেনের জন্য আমরা রিফ্লেক্টিভ রাইটিং দিতে পারি, যে সিগনিফিকেন্স অফ দিয়া ডিফারেন্ট সিম্বলিজমস। এবং সাইকোমোটর ডোমেনে আমরা কি করতে পারি, অ্যাক্টিভিটি দিতে পারি, কিভাবে তারা নিজেরা ফাংশনাল প্রোটোটাইপ কিভাবে তারা ডিজাইন করতে পারে স্টুডেন্টরা। আর এইখানে এনইপি 2020 হলিস্টিক মাল্টিডিসিপ্লিনারি এডুকেশনটাকে আমরা ইন্টিগ্রেট করতে পারি। তার মধ্য দিয়ে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, 21st সেঞ্চুরি স্কিল ডেভেলপ করা, ক্রিয়েটিভিটি, ইনোভেশন, কোলাবোরেশন, কমিউনিকেশন, মেডিটেটিভ ইনকোয়ারি, not gauge based education but we can promote the goal based education, এটাকে করতে পারি। And this is the holistic view of sustainable pedagogy of দিয়া
যেখানে ইকোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেস থেকে, সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস, রেসপন্সিবিলিটি থেকে, গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ থেকে, অ্যাসেসমেন্ট থেকে, এনইপি 2020, আইকেএস ইন্টিগ্রেশন, আইসিটি ডিজিটাল টুলস, এথিক্যাল থিঙ্কিং, রিসার্চ সবটাকে ইন্টিগ্রেট করে আমরা এই ধরনের একটা কনসেপ্টকে জেনারেট করতে পারি। শুধু নট অনলি দিয়া তাজমহল ক্যান বি ইউজড অ্যাজ এ মেটাফর ফর অ্যাজ এ টিচিং এলিমেন্ট। তাজমহলটাকেও আমরা এইভাবে একই রকম স্টিম এডুকেশনের মধ্য দিয়ে ক্লাসরুমে টিচিং টুল ব্যবহার করতে পারি। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগকে আমরা ব্যবহার করতে পারি টিচিং টুল হিসেবে। I would request all the teacher students, they can find different indigenous tool, teaching tool as the symbol of Indian knowledge system, and by using this teaching tool or teaching aids, teaching material, they can develop their lesson plan and try to transact into the classroom, thereby developing the different 21st century skills among the learners. Thank you all. Thank you for patience hearing. হ্যাঁ, অনেকটা সময় ধরে তুমি বললে, এবং এইসব নিয়ে যারা ভাবনা চিন্তা করছেন তাদের মূল ভাবনাটা বলার চেষ্টা করেছো। এর মধ্যে অনেক কিছু বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আরো 2-1 ঘন্টা হয়তো লেগে যাবে। আমরা আজকে তো সেই সময় দিতে পারবো না, তবে অনেকগুলো বিষয় এখানে আছে। মানে এটা হচ্ছে যে যারা এগুলোকে প্রপাগেট, যারা এগুলোকে তৈরি করেছেন তাদের ভাবনা, কিন্তু এগুলো আমার মনে হচ্ছে খুব বেশি হাই সাউন্ডিং এবং আইডিয়ালিস্টিক। রিলিজিয়ান, স্পিরিচুয়ালিটি, সায়েন্স সব মিলিয়ে মিশিয়ে অনেক কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে যখন বাজেটের কথা আমি বলবো যে কত টাকা তুমি বাজেট এবছরে স্যাংশন করেছো, কত টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় করছো, শিক্ষার জন্য তোমরা কি করছো, তখন কিন্তু তাদের কোনো কথা নেই। যাই হোক, আমি আপনি যেটা বললেন জ্যাক অফ অল ট্রেডস মাস্টার অফ নান, এটাও ঘটনা। আমরা যা শিখছি সব তখন সুপারফিশিয়াল হয়ে যাচ্ছে, অলরাউন্ডার হতে গিয়ে কিন্তু একটা সুপারফিশিয়াল নলেজের দিকে ও ঝুঁকছে, এটাও সত্যি কথা। ঠিক আছে, আমাদের 2-1টা প্রশ্ন না করে একটা কথা একটু আমি বলি। হ্যাঁ, নমস্কার, খুব ভালো লাগলো আপনার বক্তব্য। আমি প্রফেসর তপন কুমার দেব, বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি, ডিপার্টমেন্ট অফ ফিলোসফি। হ্যাঁ চন্দনবাবু, আপনাকে প্রথমে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ, এবং বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি ফিলোসফি অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকেও ধন্যবাদ, ফোরাম ফর অ্যাপ্লায়েড ফিলোসফির পক্ষ থেকেও ধন্যবাদ। খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন। ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের সঙ্গে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা এর পাশাপাশি খুব সুন্দর দিয়ার উদাহরণ দিয়ে আপনি বুঝিয়েছেন কিভাবে এটা ইকোনমিক্সের সঙ্গেও যায়, অর্থাৎ আমাদের ভারতীয় অর্থনীতির সঙ্গেও যায়। এই বিষয়টাও খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছেন, আপনাকে ধন্যবাদ। তবে টোটাল বিষয়টা শুনতে ভালো লাগলেও এটাকে তো সমালোচনার ঊর্ধ্বে আমরা রাখতে পারি না, সমালোচনা করা যায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তবে মনে রাখতে হবে যে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম নিয়ে আমরা আলোচনা করব, সেখানে যদি ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমটাকে আমরা কেবল অর্থ উপার্জনের দিক থেকেই বিচার করি, তাহলে বোধহয় আমরা যে মহান একটা জ্ঞানীয় ব্যবস্থা, জ্ঞানের পরম্পরা উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছি, তার প্রতি সুবিচার করা হবে না। তার মধ্যে অর্থনীতি থাকবে, জীবনযাত্রা থাকবে, আবার একই সঙ্গে জ্ঞান অন্বেষণের জন্য উৎসাহিত করার ভাবনাও থাকবে। শুধু জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান, তাই তো আমরা দেখি বেদ উপনিষদে সত্যের আবিষ্কারের জন্যে ঋষিরা জীবন উৎসর্গ করেছেন। সেখানে অর্থনীতির ভাবনা আসে না, জাগতিক ভাবনা আসে না। যদিও সেটা এক্সট্রিম স্পিরিচুয়ালিটি বলে অনেকে সেটাকে ক্রিটিসাইজ করতে পারেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করব, সেটাকে যেমন এক্সট্রিম স্পিরিচুয়ালিটির অ্যাঙ্গেল থেকে কেবল বিশ্লেষণ করলে ভুল হবে, ঠিক তেমনি
সেটাকে আবার এক্সট্রিম ম্যাটেরিয়ালিস্টিক অ্যাটিটিউড দিয়েও যদি আমরা ব্যাখ্যা করে থেমে যাই, ভুল হবে। এই দুটোকে কনভার্জ করেই আমাদের এই ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের আলোচনাটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আরও অনেক কথা বলার আছে, থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার এটাই বৈশিষ্ট্য। অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে অন্য কোনো দিন আমরা মিট করব, আলোচনা করব। আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সত্যিই অপূর্ব আপনার প্রেজেন্টেশন, খুব খুব ভালো লেগেছে আপনার প্রেজেন্টেশন। নমস্কার, ভালো থাকবেন। তুমি মানে এগুলো একটু একদম স্যার, আপনার সঙ্গে আমি একমত। আপনি যেটা বললেন যে হায়ার এডুকেশনে এসে এই দিয়া তৈরির ব্যাপারটা তা নয়। এটা হয়তো এখন হায়ার এডুকেশনে আমরা চর্চা করছি, আমার মনে হয় এটা আস্তে আস্তে একেবারে ফ্রম দা পিজি লেভেল, দ্যাট ইজ প্লে গ্রুপ থেকে এই কনসেপ্টগুলোকে আস্তে আস্তে আনা হবে। আমাদের দেশে কি হয়, যখন যেটা কারিকুলামে থাকে, সিলেবাসে থাকে, সেটা যতটা প্রাধান্য পায়, আর আমরা যখন ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে সেইটার চর্চা করি, সেই গুরুত্বটা পাই না। সবসময়ের জন্য এটা দেখা হয়েছে নাম্বার কেন্দ্রিকতা, বা যেখানে একটা তার কিছু একটা বেনিফিট ভ্যালুজ আছে, সেটাকে নিয়ে আমরা এক্সারসাইজটা করি। আর আজকের দিনের যে সত্যি কথা বলতে কি, সরকারি চাকরি হবে না, ওইভাবে হবে না, আমাদের অন্যভাবে ভাবতে হবে। যদি সেলফ রিলায়েন্ট ইন্ডিয়া তৈরি করতে হয়, তাহলে বহুজন কিন্তু বহুভাবে এখন এই যে বিজনেসের কথাটা আমরা বলছি, আমরা জানি না। এইটা ঠিক আছে। আচ্ছা সন্তু, হ্যাঁ স্যার, আমার একটাই বলা যে এনইপি সিস্টেমটা যে এসছে, আমরা কলেজে স্যাক্টে আছি, তো সেখানে আমি দেখেছি যে ব্যাপারটা কোনোভাবেই পরিকাঠামোটা ঠিকভাবে চলে না, কোনোভাবেই। মানে এখন তো বহু বছর লাগবে এই পরিকাঠামোটাকে ঠিক করতে, এক নম্বর কথা। দু নম্বর কথা হচ্ছে স্যার, এই যে এনইপি সিস্টেমে আমরা যে মাল্টিডিসিপ্লিনারি পড়ছি, একটা ছেলে গ্র্যাজুয়েশন পড়তে এসছে, তাকে মাল্টিডিসিপ্লিনারি বা হায়ার এডুকেশন করার জন্য তাকে যে অন্য অন্য বিষয়গুলো আমাদের নিচু থেকেই যে বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া না, ওপরে একটা চাপিয়ে দেওয়ার মতো শিক্ষা মানে দেওয়া হচ্ছে। সবটাই এখন স্পেশালাইজেশনের যুগ। একটা ডাক্তার, সে চোখের ডাক্তার হয়, সে কানের ডাক্তার হয়, সেই স্পেশালাইজেশন আমরা যদি আমরা আমাদের ফিলোসফি ওয়ার্ল্ডে আসি, সেখানে একটা ইন্ডিয়ান ফিলোসফি চর্চা, বেদান্তে বা ওয়েস্টার্নে রাসেল, যাই হোক, যাদের হোক, একটা স্পেশালের দিকে যাচ্ছি। সেই জায়গায় একটা ছাত্রকে নানাভাবে চাপিয়ে দিয়ে একটা মানে কোনোভাবেই একটা মানে পারফেক্ট জ্ঞান হচ্ছে না। তাই বলছি এনইপি। হ্যাঁ, সন্তুর কথা বোঝা গেছে। যে কথাটা সন্তু বলতে চাইছে সেটা আমারও জীবনের অভিজ্ঞতা। আমরা যখন অনার্স পড়তাম, তখন দুটো পাস পেপার ছিল, ইংরেজি এবং সংস্কৃত। যদিও দুটো বিষয় মানে ফিলোসফি পড়ার জন্য খুবই জরুরি ছিল, তো মনে হতো এই দুটো বিষয় মানে না থাকলে বোধহয় আমরা ফিলোসফিটাকে আর একটু গভীরে আর একটু বেশিভাবে পড়তে পারতাম। তা সে যাই হোক, আজকের দিন পাল্টেছে, কিছু বিষয় তো জানতেই হবে, এনভায়রনমেন্ট, তারপরে অনেক কিছু বিষয় জীবনে চলতে গেলে লাগে। কিন্তু সেগুলোকে হঠাৎ এসে চালু না করে আগে থেকে অন্যান্য সিলেবাসের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করে সেগুলোকে আস্তে আস্তে চালু করার কথা, এবং সব চাপটা এসে কলেজ লেভেলে দিয়ে দেওয়াটা ঠিক নয়। এখানে একটা বড় কথা, কলেজের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যাপারে কোনো সুরাহা বা কোনো আর্থিক সাহায্য, সেরকম কোনো প্রপোজাল কিন্তু আমরা পাচ্ছি না। বরঞ্চ দিন দিন সরকারি বাজেট কমছে, এবং সরকারি বাজেট কমা মানেই শিক্ষাক্ষেত্রের সরকার আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে, এবং এই যে জায়গাটা শূন্যতা তৈরি হবে, সেটাই সে কারা পূরণ করবে? বড় বড় শিল্পপতি, প্রাইভেট সেক্টর, তারা এখানে আসবে, এবং প্রাইভেট সেক্টরের আন্ডারে যখন শিক্ষা ব্যবস্থাটা চলে যাচ্ছে, তখন তাকে আবার ইনক্লুসিভ, হলিস্টিক এসব কথা বলার কি আর কোনো অর্থ থাকে? তা যাই হোক, আজকের আলোচনা অনেকগুলো বিষয় আমরা পেলাম। যেভাবে বিষয়টাকে ভাবা হয়েছে, তার যে গভীর মানে আইডিওলজি বা দর্শন যাই বলি না কেন, সেটা চন্দনবাবু খুব সুন্দর করে বলেছেন। যদিও সেখানে অনেকগুলো ইস্যু আছে। বিশেষ করে আমি একটি কথা বলবো, যে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করতে গিয়ে আমরা যেন এটা খেয়াল রাখি যে বিজ্ঞান এক ধরনের জিনিস, ধর্ম দর্শন আরেক ধরনের জিনিস। আমি ধর্মকে অস্বীকারও করছি না, দর্শনকে বাদ দিতেও বলছি না, কিন্তু আমি যদি ডারউইন এবং ডিভিনিটি
ডারউইন এবং রিলিজিয়ান যদি পাশাপাশি রাখার চেষ্টা করি, তাহলে নতুন যে যে পরীক্ষার্থী সে কী ভাববে যে ডারউইনের বিকল্প রিলিজিয়ান, অথবা রিলিজিয়ানের যে ক্রিয়েশনিজমের ধারণা আছে সেইটা সত্য নাকি ডারউইন সত্য। এদেরকে পাশাপাশি রাখাটা আমার পছন্দ নয়। সে ডারউইন পড়বে, সে যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে, এবং যদি তার কোনো একটা পর্যায়ে মনে হয় সেখানে কোনো গ্যাপ আছে, বিজ্ঞান তার সংশোধন করতে পারছে না, সে একটা তার ব্যক্তিগত জীবনের জন্য কিছু একটা ভাববে, সেটা আলাদা জিনিস, এবং সেখান থেকে তার দর্শন, ধর্মাচরণ এইসব বিষয়গুলো আসতে পারে। কিন্তু সেগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পাশাপাশি রাখা খুবই সমস্যা তৈরি করতে পারে। আমি অ্যাস্ট্রোলজিকে তো বিজ্ঞান বলতে পারি না, যদিও অ্যাস্ট্রোনমি বিজ্ঞান। তাহলে এই দুটোকে যখন পাশাপাশি রেখে বিচার করব, তখন কিন্তু আমাদের যে যুক্তি বুদ্ধির যে স্বাভাবিক গতি সেটা কিন্তু ব্যাহত হতে পারে। তা আরও অনেক কথা হয়তো এখানে বলা যেত, কিন্তু আজকে সময় অল্প, সময় শেষ, আমরা এখানেই শেষ করছি। সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন, চন্দনকে ধন্যবাদ এই বিষয়গুলো এত সুন্দরভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। শুভরাত্রি।